హలో! హలో! నా పేరు ధనుష్ జయరామ్. మీరు ఐటీ సర్వీస్ నుంచి మాట్లాడుతున్నారు. ఆ, యాను. మీ పేరు? భరత్. పవన్ కదా మిమ్మల్ని యాడ్ చేయమని. ఓకే. ఓకే. Good morning, all of you. Good morning, Asma and Pradeep. Respond. Good morning, sir. Hello. Asma, Yeah, very good morning. Yes, sir. Good morning, sir. Good your morning, voice is everyone. not audible. Hello, Asma. Hello. Can you hear me, sir? Your voice is not audible. Pradeep. Pradeep. Yes, sir. Hello. Yes, sir. You are audible. Yeah, you are audible. Did you upload your resume? No, sir, I haven't yet because still not done with Huh? the concepts yet, right? What? I'm still not perfect with the concepts, right, sir? So I didn't take chances on my No, no resume. need. I'll explain you meanwhile. You will get interviews. You will get a time 2 to 3 days to upload today. Okay? Good morning, sir. Can you hear me now? Good morning, friend Asma. Did you upload that resume ma? Naukri on LinkedIn? Hello, Asma. Yes, sir. You uploaded. Not that, sir. By today, I'll upload it, sir. Huh? Today, I'll upload it, sir, for sure. I told you to upload in Saturday itself, right? Why you people are delaying? You and Pradeep. You people's syllabus is completed. New members Mahesh and Pavan. Okay, for these people, I am I again mean, sir, explain the basics. Ma. there's a Hmm. lot of practical, stuff to be dealt yet, sir. So I No, didn't no, want no, to take a hit on my resume. So since no, I no. experienced You explain already it. experienced, immediately as I kept my, customer support resume and just 2 hours I Huh? got, as you have seen last 2 days ago, I've explained to you that I got a call from UK, US about a customer support. So it is just that 2 hours of my updation, I got a LinkedIn video call. So it's not a big deal that I would not get a calls within, one day or, before after one day. So I should No, myself no. keep practice, and perfect. Then I would take to any I extent, sir. sent. That is my of approach. I don't Yeah, try to take chances. yeah, Pradeep, good. But I sent all the documentation, right? Whatever I Yeah, but prepared. without practical exposure, I wouldn't move on, sir. See, customer support is just about communication, but
when it comes to IT or something as such, it will be always about practicality, how much exposure you have. Yeah, yeah, So I'll explain. I'm there to so explain just you through people. reading, I didn't get anything, so I didn't take chances, Yeah, yeah, and that is yeah, the yeah. open fact that No, I'm. no problem. But your ASMA syllabus is completed. You people can upload resume today. I'll explain. You will get 2 to 3 days. Meanwhile, I'll explain each and everything. No, sir, it doesn't happen like 2 to 3 days. It might be like you might get a call within one day as well. So you cannot assume things just as like to be frank, I stopped taking chances on my life when I know the possibilities. I don't try to take chances, sir. That is upfront. That Okay, is what the okay, okay, because fine. see within 2 hours of time I got call for customer support. So Yeah, that yeah. too from US. That's a remote job. So it's not a big deal to get calls. It's all about you having stuff and then proceeding further. That's it. Okay, okay. Okay, I'll train you first completely. Okay. Yeah, First then I'll I'm do. going. First I'm going for this dog basics once again because newcomers came. Please bear with me. Okay. Oh, okay. See, all of you follow this. This is the basic documentation which is processing of 16 pages. Okay. All the 16 pages only you need to learn, and UAT scenarios one talk is there. I'll show you UAT scenarios, troubleshooting scenarios. These are UAT scenarios less than 3 to 4 days. Then you can apply your resume. You will get calls. As Pradeep told, Pradeep got call for US client. Okay, in LinkedIn as he updated. There are so many calls. You will get call very shortly. Okay, these are the only 13 troubleshooting steps. Okay, what are these steps and Anna? I'll explain. I'll explain in detail. I'll explain. I'll give practical knowledge as well as theoretical knowledge. Both. After that, you people will apply within 1 week. Okay, resume. Okay, first, first what you need to learn means first you need to learn only one document. That is nothing but greetings document. Okay, this is self-explanatory. See, these are the greeting steps. For example, if you become like IT service desk associate, okay, IT service desk engineer, then what you need to do is you need to take a call from the customer. Okay, at that time, these steps as it is you have to repeat. Okay, basic steps. Okay, these steps. For example, one person named John called to you. Pradeep, you made one recording, right? That you and Asma, both of you, resend this again for this newcomers also. That will help. First of all, whenever you will get a call, first step you need to do is Sir, your voice is not clear, sir. There's a lot of noise in the background. now it is okay. Hello? Now it is okay. No, sir. Still it is resounding. Yeah, yeah. Now it is fine, right? Audible, right? Hello, Yeah, Pradeep. now. Yeah, okay, but some persons are speaking that is dominating actually. Okay, okay. Now, now, Yeah, now you're audible, sir. see, first step, whenever a customer, we shouldn't use Can you please tell them to stay away, sir? That's really, embarrassing that their voice is getting mixed up in the call.
Now, now Pradeep. Hello, Hello, sir. Pradeep. Yeah, Now, quite good. yeah, bit okay, sir. Okay, okay. Whenever you should use either employee or user. Okay, you are not giving customer support. This is not customer support. This is IT service desk technical support. Technical information you will give. You won't give customer service. This is technical support. In this technical support, if the employee calls you, okay, at that time first step you need to do is, first step is this: whatever may be the company you are in, okay, you all people are going by fake experience. You tell this name only this name, okay, only this name. DXC IT Service Desk. Thank you for contacting DXC IT Service Desk. The next step is, my name is Pradeep. Okay. Could you please help me with your name? We should ask to employee. Okay. Employee will tell employee name. After that, thank you for confirming your name. Third step. Okay. Next step. How can I help you today? You should ask question. Okay. He will tell his problem. Whatever may be the problem, you forget. Okay, that I'll explain. Those problems only 13 UAT scenarios and 16-page document, entire problems as well as theory. Okay. For that problem, next what you should tell is, as I understand this regarding users issue, okay, you should ask, is this, am I right? Okay, whatever you understood, either it is right or wrongly you understood, he will say it is right. If he says he is right, then you need to go to move further. You need to ask probing questions. To move further, may I ask you for few questions? You need to ask to employee like this. Why? Because you don't know whether you got call from employee or unknown person. You need to give service to the only employee. These are entire world employees. Most of the times you will get US or UK clients. Where US or UK clients, their employees, they don't know basics also. Some people don't know basics also. How to diagnose system. You know as well as you have resources. You have resources means softwares you have. From by using those softwares, okay, make softwares ఉంటాయమ్మా. I want to explain on English only because you need to learn English much better. Otherwise, do you want me to explain in Telugu or English or mixed? Not you, Pradeep and Asma, those people remaining. Pavan respond. For both, sir. Both. Okay, okay. Yes. Make sure, ma. Because Dinto. we are learning easily. ఓకే ఓకే ఏం లేదు. ఈ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ నుంచి చేయాలి. దాని తర్వాత ఏంటంటే, యాజ్ ఐ అండర్స్టాండ్ దిస్ రిగార్డింగ్ యూజర్స్ అది అయిపోయిన తర్వాత ఇవి ఎందుకు చేయాలంటే, ఒకవేళ మీకు ఫోన్ చేసింది ఎంప్లాయో కాదో మీకు తెలియదు. అలాంటప్పుడు ఎంప్లాయీ అయినా కాదా అని అర్థం చేసుకోవడానికి మీరు కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడగాలి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఓకే, ఎంప్లాయీకి అడగాల్సింది ఎంప్లాయీ ఐడి. ఓకే, ఎంప్లాయీ ఐడి చెప్తాడు 16674. ఓకే, ఒక ఐడి ఉంటుంది వాళ్ళకి. ప్రతి ఒక్క ఎంప్లాయీకి ఒక ఐడి ఉంటుంది. దాని తర్వాత మేనేజర్స్ నేమ్, ఓకే, హెచ్ఆర్స్ నేమ్. ఈ 3 క్వశ్చన్స్ చాలు. ఈ వీటితో నీకు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నీకు అక్కడ చూడగానే కనిపించేస్తుంది. ఆ కనిపించిన తర్వాత ఈ 3 క్వశ్చన్లో నువ్వు అడుగుతావు. ఇవి అడిగిన తర్వాత నెక్స్ట్, ఐఎమ్ సారీ టు హియర్ యూ ఆర్ ఫేసింగ్ ద ఇష్యూ. వీ విల్ గెట్ దిస్ రిజాల్వ్ యాజ్ క్విక్లీ యాజ్ పాసిబుల్. దీన్ని ఈ ఆరు ఇవన్నీ మర్చిపోండి. ఇది ఒక్క సెంటెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు ఎక్కువ సెంటెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు యాజ్ ఇట్ ఈస్ చెప్పాలి. ఓకే, అందుకోసం నేను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నాను. దాని తర్వాత ఆ ప్రాబ్లం అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ పాయింట్, ఇది లేదా ఇది చెప్పచ్చు. మీరు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకుని ఇదేం అవసరం లేదు. మే ఐ ప్లేస్ యువర్ కాల్ ఆన్ హోల్డ్ ఫర్ 2 minutes వైల్ ఐ చెక్ విత్ మై రిసోర్సెస్. మీరు ఎంప్లాయీకి చెప్తారు. దాని తర్వాత థ్యాంక్ యూ ఫర్ స్టేయింగ్ కనెక్టెడ్, వీ అప్రిషియేట్ యువర్ పేషెన్స్. ఓకే, దాని తర్వాత ఐ విల్ టేక్ యూ
టు ఫ్యూ ట్రబుల్ షూటింగ్ స్టెప్స్. వాళ్ళకి ట్రబుల్ షూటింగ్ స్టెప్స్ వాళ్ళకి గైడ్ చేయాలి మీరు. ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు ఫాలో అవ్వాలి స్టెప్ బై స్టెప్ ట్రబుల్ షూటింగ్ స్టెప్స్ అవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నెక్స్ట్. సిన్స్ వీ హ్యావ్ ట్రైడ్ ఆల్ పాసిబుల్ అండ్ నెసరీ ట్రబుల్ షూటింగ్ స్టెప్స్, ఇప్పుడు నువ్వన్నీ ట్రబుల్ షూటింగ్ నెసరీ స్టెప్స్ అన్నీ అయిపోయాయి. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే స్టిల్ పర్సిస్ట్ ఆ ప్రాబ్లం ఇంకా ఉంటే దట్స్ వై ఐఎమ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ దిస్ కాల్ టు ది లెవెల్ 2. మీరందరూ పేరు లెవెల్ 1 L1 అంటారు. మీరు లెవెల్ 2కి లెవెల్ 2 డిపార్ట్మెంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. దే విల్ హెల్ప్ యూ ఇన్ రిజాల్వింగ్ ద ఇష్యూ. దిస్ ఇష్యూ రిజాల్వ్ వాళ్ళకి దాని తర్వాత వాళ్ళకి మళ్ళీ మీరు కాల్ చేయాలి. ఇది మీకు ఒక టూల్ ఉంటుంది ఇన్సిడెంట్స్ రిక్వెస్ట్లు స్టోర్ చేసుకోవడానికి. ఓకే, ఆ టూల్లో వాళ్ళ ఇన్సిడెంట్ ఐడి ఉంటుంది. ఐడి పైన కాల్ చేస్తారు మీరు. కాల్ చేసి వాళ్ళు L2 వెళ్ళిన తర్వాత అది క్లియర్ అయిందా లేదా కనుక్కోవాల్సిన బాధ్యత మీదే, ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ మీదే ఉంటుంది అనమాట. ఓకే అయిపోయింది కనుక్కున్నారు. ఆ కనుక్కున్న తర్వాత వెయిట్ కాల్. ఇది ఇది మీరు క్లియర్ చేసిన తర్వాత దాని తర్వాత ఒకవేళ రిజాల్వ్ అయిపోయింది. ఓకే, ఐఎమ్ గ్లాడ్ దట్ ఐ హెల్ప్ యూ టు టుడే. ఓకే, ఈస్ దేర్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ దట్ ఐ మే హెల్ప్ యూ విత్? If the problem is still persists, then you can feel free to reach us. మీరు ఎప్పుడైనా మీకు ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు మీకు ప్రాబ్లం ఉంటే మళ్ళీ మీరు సెకండ్ టైం రావచ్చు. అది దాంట్లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఇన్సిడెంట్స్ రిక్వెస్ట్ క్రియేట్ చేసేది వచ్చి ఎంప్లాయీ క్రియేట్ చేస్తాడు, దాన్ని రిజాల్వ్ చేసేది వచ్చి మనం చేస్తాం. ఓకే, ఐటీ సర్వీస్ డెస్క్ టెక్నికల్ ఇంజనీర్. వీ గ్లాడ్ టు హెల్ప్ యూ. థ్యాంక్ యూ ఫర్ కాంటాక్టింగ్. కంపెనీ పేరు చెప్పాలి, ఇక్కడ మీ పేరు చెప్పాలి. ఓకే, డిఎక్స్ఐ ఇది ఒక్కటే గుర్తు, ఇదే చెప్పండి ప్రతిసారి మీరు. డిఎక్స్ఐ ఐటీ సర్వీసెస్ ఇది వన్ ఆఫ్ ది కంపెనీ, టాప్ కంపెనీ. ఓకే, ఇది అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ యూఐటీ సినారియోస్లోకి వెళ్ళాం. యూఐటీలో 13 సినారియోస్ ఉంటాయి. ఆ 13 సినారియోస్ ఒకసారి చూద్దాం మనం ఏమేమి ఉంటాయనేసి. చూడు, దీంట్లో మెయిన్గా వచ్చే ప్రాబ్లము స్పీకర్స్ నాట్ వర్కింగ్. వాళ్ళకి స్పీకర్స్ వర్క్ అవ్వట్లేదు, టచ్ ప్యాడ్ నాట్ వర్కింగ్, కీబోర్డ్ నాట్ వర్కింగ్, ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ నాట్ వర్కింగ్, మైక్రోఫోన్ నాట్ వర్కింగ్, వెబ్కామ్ నాట్ వర్కింగ్, డిస్ప్లే ఫ్లిక్కరింగ్. ఓకే, అలా వచ్చినప్పుడు మీరు కొన్ని క్వశ్చన్లు వేయాలన్నా కదా, ప్రోబింగ్ క్వశ్చన్స్. ఆ ప్రోబింగ్ క్వశ్చన్స్ ఇవే. ఫస్ట్ ఇవ్వాల్సిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎనీ హార్డ్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ చేంజెస్ వచ్చి ఏమన్నా చేశారా? రీసెంట్గా ఎనీ హార్డ్వేర్ కానీ సాఫ్ట్వేర్లో చేంజెస్ చేశారా? సిన్స్ వెన్ ఆర్ యూ ఫేసింగ్ ద ఇష్యూ? ఎప్పటి నుంచి ఈ ఇష్యూని ఫేస్ చేస్తున్నారు? హ్యావ్ యూ ట్రైడ్ ఎనీ ట్రబుల్ షూటింగ్ స్టెప్స్? ఓకే, మా అందరూ ఫాలో అవుతున్నారు. ఏమన్నా స్లోగా చెప్పాలమ్మా. ప్రదీప్ ఆస్మా వద్దు. దాని తర్వాత మిగిలిన 3 మెంబర్స్ రెస్పాండ్ అవ్వను. ఇంకా స్లోగా ఏమైనా చెప్పాలా లేదంటే ఫాలో అవుతున్నారా? ఓకే సార్, ఫాలో అవుతున్నాం. ఓకే ఓకే గుడ్. Sir, we are followers, sir, but other side noises will dominating your voice. That is the reason. మా ఇక్కడ ఏం చేయలేను మా ఇప్పుడు. మీరు Okay, దీనిపైన okay, please continue. Continue. చూడు, తర్వాత మీరు అడగాల్సింది ఎప్పటి నుంచి ఈ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తుంది. హ్యావ్ ట్రైడ్ ఎనీ ట్రబుల్ షూటింగ్ స్టెప్స్? ప్రతి దానికి డిఫాల్ట్ ట్రబుల్ షూటింగ్ స్టెప్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఏదైనా దీంట్లో మనకు కనెక్టింగ్ ఇష్యూస్ వస్తే కానీ ట్రబుల్ షూటింగ్ స్టెప్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు మీకు వైఫై కనెక్ట్ అవ్వలేదు, అప్పుడు మీరు ట్రబుల్ షూట్ చేయొచ్చు. ఈథర్నెట్ కేబుల్ బ్రేక్ అయిందో ఇది అది చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ దాని నుంచి తెలుసుకోవచ్చు.
అది కొంతమందికి అది చేయడం కూడా రాదు. అది కొంతమంది ట్రై చేస్తారు, కొంతమంది చేయరు. కాబట్టి మీరు క్వెషన్ అడగాలి. అది ట్రై ట్రబుల్ షూటింగ్. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏదైనా సాఫ్ట్‌వేర్ పని చేయట్లేదు. మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్స్ ఇంకోటి ఏదైనా అప్పుడు మీరేం చేయాలంటే దాన్ని అన్‌ఇన్‌స్టాల్ చేసి ఇన్‌స్టాల్ చేయాలి మళ్ళీ కొత్తగా. అది కూడా కొంతమంది చేసుంటారు. అది మీరు అది కూడా చేయాల్సి ఉంటుందన్నమాట. మీరు కొత్తగా అన్‌ఇన్‌స్టాల్ చేసి ఇన్‌స్టాల్ చేసినాక 99.99% అన్నీ వర్క్ అయితాయి. ఎందుకంటే ఎక్కడో చిన్న ప్రాబ్లమ్ ఉంటుంది దాంట్లో. ఇంకోటి ఏంటంటే మీకు ఇక్కడ డిఫెండర్ అనేసి ఒకటి వస్తుంది. ఇది డిఫెండర్, విండోస్ సెక్యూరిటీ డిఫెండర్. ఇది కొన్నిటిని స్టాప్ చేస్తుంది. మీరు దాంట్లోకి వేసి ఆప్షన్స్ని అలో పెట్టాలి అంతే, అంతకుమించి ఇంకేం లేదు. దాని తర్వాత హ్యావ్ చెక్ ఈస్ దేర్ ఎనీ పెండింగ్ విండోస్ అప్డేట్. పెండింగ్ విండోస్ అప్డేట్ ఉంటే ఇప్పుడు దాన్ని చూపిస్తుంటారు. ఓకే, విండోస్ పెండింగ్ దానికి వేసి మీరు ఆ విండోస్ని అప్డేట్ చేయాలి అంతే, అంతకుమించి ఇంకేం లేదు. దాని తర్వాత ట్రబుల్ షూటింగ్ టిప్స్. దీనికి ఏ ప్రాబ్లము, ఓకే, అప్డేటింగ్ డ్రైవర్స్ ఫ్రమ్ డ్రైవర్. ఫస్ట్ మనకి ఏదైనా అన్నిటికీ మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కదానికి డ్రైవర్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ డ్రైవర్స్ అవి ఇన్స్టాలేషన్ ఉండాలి, అవి కరప్ట్ అయి ఉండకూడదు, అవి ఫైల్స్ స్పాయిల్ అయి ఉండకూడదు. ఒకవేళ అయినా కూడా అన్ఇన్స్టాల్ చేసి మళ్ళీ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఓకే, అవి ఆ డ్రైవర్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్పి మెయిన్ వెబ్సైట్లో ఉంటాయి డ్రైవర్స్. అవి చూపిస్తాను. అది ఫస్ట్ మన సిస్టంలో ఉంటాయి, ఇన్స్టాల్ చేసి ఉంటారు. అవేమో కరెక్ట్ అయినాయా లేదా మనం చెక్ చేయడానికి ఎలా చూస్తామో ఇప్పుడు చెప్తాను. గో టు డివైస్ మేనేజర్, డెవ్ మేనేజ్మెంట్ డాట్ ఎంఎస్సి. ఓకే, దీన్ని కొట్టాలి. దీన్ని ఎక్కడ కొట్టాలి? కాపీ, కంట్రోల్ కాపీ, ఇవన్నీ మీకు ఇచ్చేసి ఉంటాయి. మీరు దీన్ని కాపీ పేస్ట్ చేసుకుని విండోస్ ప్లస్ ఆర్, ఓకే, రన్ లేక్ వేసి కాపీ పేస్ట్ చేయాలి. ఓకే, డివ్ మేనేజ్మెంట్ డాట్ ఎంఎస్సి. ఓకే, జస్ట్ డివైస్ మేనేజర్లో వెళ్తాం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డివైస్ మేనేజర్. ఈ డివైస్ మేనేజర్లో అన్ని డ్రైవర్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, ఇవన్నీ డ్రైవర్స్. ఓకే, యూఎస్బి డ్రైవర్స్, చుట్టుపక్కల బ్లూటూత్, కెమెరా, కంప్యూటర్, డిస్క్ డ్రైవర్స్, మొత్తం ఒకటి దీంట్లో ఉంటాయి. ఓకే, దాంట్లో ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లూటూత్ వర్క్ అవ్వలేదు, ఓకే, బ్లూటూత్ వెళ్తే బ్లూటూత్ ఇవన్నీ డ్రైవర్స్ ఏదైతే ఇవన్నీ అన్ఇన్స్టాల్ చేసి మళ్ళీ ఇన్స్టాల్ చేస్తే వర్క్ అయిపోతుంది అంతే, అంత సింపుల్. అది కూడా వాళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తారు. డివ్ మేనేజర్, లుక్ ఫర్ హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్, స్పీకర్స్, దాంట్లో ఉంటాయి టచ్ ప్యాడ్, ఫింగర్ ప్రింట్, స్కానరు. ఓకే, ఫింగర్ ప్రింట్, టచ్ ప్యాడ్ అనేది టచ్ స్క్రీన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇప్పుడు కొత్త వస్తున్న అన్ని సిస్టమ్స్ విండోస్ వాడేది వచ్చి విండోస్ 11. మీరు విండోస్ 11 గురించి తెలుసుకోవాలి. విండోస్ 10కి విండోస్ 11కి డిఫరెన్సెస్ తెలుసుకోవాలి. విండోస్ 11 గురించి మీకు కొద్దిగా ఐడియా ఉండాలి. దాన్ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తారు, వర్చువల్ మిషన్లో అనేసి కూడా స్టెప్స్ ప్రదీప్ ఒక డాక్యుమెంట్ చేశాడు, అది షేర్ చేస్తాను. దాని తర్వాత చూద్దాం. దాంట్లో టచ్ ప్యాడ్ అనేది టచ్ స్క్రీన్ మన Sir, ఫోన్స్ could you please speak little bit loud, sir? Mom, I have throat pain, ma. I cannot speak more louder than this. Okay, actually the background sound is dominating, that's why. So no problem, sir. We will manage. You people focus on this only. ఓకే, సి టచ్ ప్యాడ్ టచ్ ఫోన్స్కి ఎలా ఉంటుందో అలా కంప్యూటర్ కూడా అట్లా టచ్ స్క్రీన్ వస్తుంది. ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్, ఓకే, థమ్ స్కానర్, ఫోన్స్కి వచ్చినట్టు ఇప్పుడు కంప్యూటర్స్కి కూడా వస్తుంది ఎక్సెట్రా. రైట్ క్లిక్ అండ్ కాంపోనెంట్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ అప్డేట్ డ్రైవర్. ఒకవేళ ఏదైనా అప్డేషన్ వచ్చిందని అనుకో ఆ డ్రైవర్కి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డివైస్ మేనేజర్ ఎక్కడ ఉంది, డివైస్ మేనేజర్, దిస్ ఈజ్ డివైస్ మేనేజర్. రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి అప్డేట్ అని ఫస్ట్ వచ్చిందా, దాన్ని అప్డేట్ చేయాలి. ఓకే, ఏదైనా అప్డేషన్ కావాలంటే ఈ అప్డేషన్ చేయాలి. రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద కాంపోనెంట్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ అప్డేట్ డ్రైవర్. సెలెక్ట్ సర్చ్ ఆటోమేటిక్లీ ఆప్షన్. చెక్ if there any driver available in the Windows library. మోస్ట్లీ లైబ్రరీ విండోస్, దీంట్లో ఉండేది ఓన్లీ విండోస్ లైబ్రరీలో ఉండేది. దీంట్లో కానీ కొత్త డ్రైవర్ ఏదైనా కావాలంటే ఆ వెబ్సైట్లోకి వేసి మనం ఇన్స్టాల్ చేసి ఈ లైబ్రరీలోకి యాడ్ అయిపోతుంది. దిస్ ఈస్ విండోస్ లైబ్రరీ. అప్డేటింగ్ డ్రైవర్స్ ఫ్రమ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ వెబ్సైట్. మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ ఎవరైతే డ్రైవర్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఉంటారో ఆ డ్రైవర్స్ వాళ్ళ వెబ్సైట్లో ఉంటాయి. దాంట్లోకి వేసి
ఇప్పుడు హెచ్పి అనుకో hp.com డ్రైవర్స్ అని కొడితే వీళ్ళ డ్రైవర్స్ మొత్తం వస్తాయి. ఇది క్రోమ్లో కొడితే జరుగుతుంది. ఓకే, చూడు, సెలెక్ట్ ప్రోడక్ట్, మోర్ ఆప్షన్స్. చూడు డ్రైవర్స్ నీకు దేనికి కావాలి, ప్రింటర్ కావాలా, ల్యాప్టాప్ కావాలా, డెస్క్టాప్ కావాలా, ఓకే, పాలీ కావాలా, ఆథర్ కావాలా. ఓకే, ఇది పీడిఎస్కి. పీడిఏ అంటే ఏంటి? ఫిజికల్ ఏంటి పీడిఎస్ అంటే తెలుసు కదా, ఏంటి మా పీడిఎస్ అంటే? వాట్ ఈస్ పీడిఏ? డిజిటల్ అసిస్టెంట్, పర్సనల్ డిజిటల్ అసిస్టెంట్. ఓకే, పీడిఏ. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి డ్రైవర్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎంటర్ ద, ఓకే, enter the serial number of the product. Use command warmic bios, get the serial number. ఓకే, వామిక్ బయోస్ వరకు కొట్టామనుకో మనం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేంట్లో కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో. ఓకే, కమాండ్ అంటే ఏంటి? కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో. సో సిఎండికి వెళ్ళాలి. సిఎండి ఇది వేసి రైట్ క్లిక్ చేసి అడ్మినిస్ట్రేటర్ అని కొట్టాలి మనం ఆల్వేస్. ఇది కొట్టిన తర్వాత ఏం కొట్టాలి? వామిక్ బయోస్. ఓకే, ఇది ఒక సీరియల్ నెంబర్ ఇస్తుంది. ఆ సీరియల్ నెంబర్ని మనం తీసుకోవాలి. ఎక్కడున్నది? ఎక్కడ రాయాలి? ఓకే, వేర్ ఇస్ ద సీరియల్ నెంబర్? వార్మింగ్ బయాస్. ఓకే, ఈ బయాస్లో జస్ట్ వీటిని నెంబర్స్ సీరియల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. ఈ నెంబర్స్ ఇది చెక్ చేసుకోవాలి మనం, అంతే. లుక్ ఫర్ ద డ్రైవర్స్ ఫర్ ద హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్ అండ్ డౌన్లోడ్ దెమ్. ఆ డ్రైవర్స్ కావాల్సింది డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం. ఇన్స్టాల్ చేసేస్తాం అంతే. దీన్ని ఇన్స్టాల్ ద డౌన్లోడెడ్ డ్రైవర్స్ అండ్ సీ ద ఇష్యూ ఈస్ ఫిక్స్డ్ ఎల్స్ ఎస్కలేట్ టు. మనము ఆ డ్రైవర్స్ని ఫస్ట్ ఆ వెబ్సైట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం. ఆ డౌన్లోడ్ చేసిన దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. ఆ స్టిల్ ఇన్స్టాల్ చేసినా కూడా ఇప్పుడు బ్లూటూతే ఉంది. బ్లూటూత్కి మనము ఏ డ్రైవర్స్ ఉన్నాయి బ్లూటూత్కి ఏ డ్రైవర్స్ ఉన్నాయి? ఇప్పుడు బౌన్స్ 5 మ్యాక్స్. ఓకే, బ్లూటూత్ డివైస్ ఆర్ఎఫ్ కమ్ ప్రోటోకాల్ టీడీఐ, ఇవి డ్రైవర్స్. ఇది నేను బౌన్స్ 5 మ్యాక్స్ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత కూడా నాకు బ్లూటూత్ కనెక్ట్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే లెవెల్ 2కి మనము దీన్ని ఎస్కలేట్ చేయాలి. దాన్ని ఎస్కలేట్ అంటారు. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. పీసీ నాట్ పవరింగ్ ఆన్. మనము పీసీని పవర్ బటన్ ఆన్ చేస్తే ఆనే అవుతాయి. అప్డేట్ చేయాలి. ద యూజర్ కాల్స్ ఆర్ మెన్షనింగ్ ఇన్ దేర్ సిస్టమ్ ఈస్ నాట్ పవరింగ్ ఆన్. ద యూజర్ ఆర్ ఎంప్లాయీ అనేది మెన్షనింగ్ దేర్ సిస్టమ్ ఈజ్ నాట్ పవర్. వాళ్ళు చెప్తున్నారు వాళ్ళ సిస్టమ్ పవరే ఆన్ అవ్వట్లేదు. అప్పుడు మనమేమో సేమ్ ప్రోబింగ్ క్వశ్చన్స్, అన్నిటికీ సేమ్ ప్రోబింగ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఎక్స్ట్రా పాయింట్ ఏంటంటే చెక్ ఫర్ ది లైట్ ఇండికేటర్స్ ఆల్ అరౌండ్ ద మిషన్. ఇది ఒక పవర్ ఆన్ అయింది, పవర్ బటన్ దగ్గర లైట్ గ్లో అవుతుంది. అది గ్లో అవుతుందా లేదా చెక్ చేయాలి. దాని తర్వాత చెక్ ద వాల్ అవుట్లెట్ అంటే ఇప్పుడు వాల్కి మనం పవర్ ప్లగ్ పెట్టింటామో ఆ పవర్ ప్లగ్ కరెక్ట్గా ఉందా, దానికి టచ్ అది ఏమైనా ఊడిపిఎస్ బయటకు వచ్చేసిందా, లేదంటే కరెక్ట్గా ఉందా, దాని పక్కన ఉన్న స్విచ్ చేసిందా, ఆఫ్లో ఉందా, ఆన్లో ఉందా. దాని తర్వాత ట్రై విత్ డిఫరెంట్ కేబుల్ ఆర్ చార్జర్. ఇప్పుడు ఒకవేళ అవన్నీ కరెక్ట్ ఉంటే మనం డిఫరెంట్ సేమ్ కంపెనీది, ఇప్పుడు హెచ్పినో డెల్లో ఉంటుంది, ఆ సేమ్ కంపెనీది వేరే ఛార్జర్ తీసుకొని ట్రై చేయాలన్నమాట. ట్రై చేసి చూడాల అది అప్పుడు వర్క్ అవుతుందా లేదనేసి. అప్పుడు అది ఛార్జర్ పర్ఫెక్ట్ అనుకో, అప్పుడు కూడా వర్క్ అవ్వలేదంటే మీకు ఛార్జింగ్ పాయింట్ ప్రాబ్లం లేదు. నెక్స్ట్ సిస్టమ్లో ఏదో ఇంటర్నల్ ప్రాబ్లం ఉంది. ఆ ఇంటర్నల్ ప్రాబ్లం వేరేలాగా డీల్ చేయాలి. ఒకవేళ కేబుల్ ప్రాబ్లం ఉంది, ఇంతకుముందు కేబుల్లో అవ్వలేదు, ఈ కేబుల్ అంటే కేబుల్ ప్రాబ్లం, కొత్త కేబుల్ కొనుక్కోమని మనం సజెస్ట్ చేయాలి అంతే. ఓకే, ఇలా అన్నమాట. పవర్ డ్రైన్
Take out the power cable from the wall outlet and press and hold the power button for 30 seconds. ఒకవేళ పవర్ డ్రైన్ అయిపోయిందనుకో, అప్పుడు పవర్ డ్రైన్ అయిందనుకో అప్పుడు చేయాల్సింది ఏంటంటే మనం స్విచ్ కనెక్షన్స్ అందించిన తర్వాత పవర్ బటన్ ఉంటుంది కదా, ఆ బటన్ని హోల్డ్ చేసి 30 సెకండ్స్ హోల్డ్ చేసి పెట్టుకోవాలి. కనెక్ట్ ద కేబుల్ బ్యాక్ అండ్ ప్రెస్ అండ్ హోల్డ్ ద బటన్ ఫర్ 30 సెకండ్స్. అప్పటికి కాకపోతే ఎస్కలేట్ టు L2. ఇంకోటి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వచ్చి మనకి అవుట్లుక్ వర్క్ అవుతుందా లేదా. ఓకే, అవుట్లుక్లో చాలా ఇష్యూస్ ఉంటాయి. ఆ ఇష్యూస్ అన్నీ నేను ఒక డాక్యుమెంట్లో చేసిన. దీంట్లో బేసిక్గా అవుట్లుక్కే వర్క్ కాకపోతే ఎలా అనే ఒక ప్రాబ్లమ్కి సొల్యూషన్ చెప్తాను నేను. Same since when are you facing the issue? Have you tried any troubleshooting software? Have you tried accessing Outlook on the web? అవుట్లుక్ ఏదో సాఫ్ట్వేర్ గానే చేయొచ్చు. అవుట్లుక్ దేంట్లో వస్తుందో మైక్రోసాఫ్ట్ ప్యాకేజ్లో వస్తుంది. అవుట్లుక్ O365లో వస్తుంది. అలా కాకుండా దాని వెబ్లా కూడా మనము చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఓకే, అలా ఏమన్నా యాక్సెస్ చేసావా లేదనే డివిసి ఎర్రర్ మెసేజెస్, ఏదైనా ఎర్రర్ మెసేజెస్ ఉన్నాయనేసి మనం అడుగుతాం. ఆ ఎర్రర్ మెసేజెస్ వాళ్ళు చెప్తే మనకు అర్థమవుతాయి. దాన్ని బట్టి మనం డెసిషన్ తీసుకుంటాం. ఈజ్ యువర్ సిస్టమ్ కనెక్టెడ్ విత్ ఏ గుడ్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్. ఇదేంటో ఇది అవుట్లుక్ వర్క్ కావాలంటే అవుట్లుక్ అనేది ఏంటి, జీమెయిల్ లాంటిది, మైక్రోసాఫ్ట్ అవుట్లుక్. అదేంటంటే అన్ని కంపెనీస్ వరల్డ్లో ఉన్న అన్ని కంపెనీస్ మైక్రోసాఫ్ట్ అవుట్లుక్లో వాడేది. వాళ్ళు ఎంప్లాయీస్ అందరూ వాడేది అదే. మేనేజర్ కానీ హెచ్ఆర్ కానీ ఎంప్లాయీ కానీ అందరూ వాడేది ఓన్లీ ఎంఎస్ అవుట్లుక్. జీమెయిల్ కానీ యాహూ మెయిల్ రెడిట్ మెయిల్ ఏం వాడరు. సో కాబట్టి దాని గురించి మనకు కొద్దిగా ఐడియా ఉండాలి. ఈజీ యువర్ సిస్టమ్ కనెక్టెడ్ విత్ గుడ్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్. దానికి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ కరెక్ట్గా ఉండాలి, లేదంటే అది వర్క్ కాదు. ట్రబుల్ షూటింగ్ స్టెప్స్ ఏంటంటే ట్రై టు రీక్రియేట్ ద అవుట్పుట్ ప్రొఫైల్ ఇన్ కంట్రోల్ ప్యానల్. హౌ టు గో టు కంట్రోల్ ప్యానల్లో Windows+R కంట్రోల్ ప్యానల్ అని టైప్ చేయాలి మనం. కంట్రోల్ ప్యానల్ ఓకే వచ్చింది. అది క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఓకే కొట్టాలి. ఓకే కొట్టిన తర్వాత కంట్రోల్ ప్యానల్లోకి పోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలా, నెక్స్ట్ కంట్రోల్ ప్యానల్ మెయిల్. దీంట్లో మెయిల్ ఉందా, దీంట్లో ఎక్కడైనా మీకు మెయిల్ అని కనిపిస్తుందా. ఓకే, ఐకాన్స్లో వేసి స్మాల్ ఐకాన్స్. దీంట్లో మీకు ఎక్కడైనా మెయిల్ అని కనిపిస్తుందా. ఇక్కడ మెయిల్. ఓకే, మీరు ఈ ఐకాన్స్ చేంజ్ చేయాలమ్మా, ఇది కూడా చెప్పాలా మీరు వాళ్ళకి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సరే ఈ ఐకాన్స్ చేంజ్ చేస్తే కనిపిస్తుంది, ఇంతకుముందు కనపడలా కదా, అది ఇప్పుడు కనిపించింది చూడు. మెయిల్లోకి వెళ్ళాలి, ఇక్కడ మెయిల్ తగ్గుతుంది. ఓకే, మెయిల్ షో ప్రొఫైల్. ఓకే, వెళ్ళి ఇక్కడ డబుల్ క్లిక్ చేయాలి. డబుల్ క్లిక్ చేస్తే పాపప్ విండో అవుతుంది. అదైన తర్వాత ఓకే, ఇక్కడ మనము ప్రొఫైల్ని యాడ్ చేస్తాము. ఆల్వేస్ యూజ్ దిస్ ప్రొఫైల్. ఓకే, అంతేనా. ఓకే, ఓకే, యాడ్ క్రియేట్ ప్రొఫైల్ ఫినిష్. అంతే, మనం క్రియేట్ చేయాలి. నేను క్రియేట్ చేస్తే కన్నా నాకు మళ్ళీ డబుల్ అవుతుంది కాబట్టి నేను చేయట్లేదు. మీరు అలాంటి చేయండి మాకు. ఓకే, ఏమైనా డౌట్ ఇస్తారు కదా. సెలెక్ట్ ద ప్రొఫైల్ యూ క్రియేటెడ్ అండ్ ఆల్వేస్ యూజ్ డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్. ప్రొఫైల్ లిస్ట్ని మనము సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఆల్వేస్ వీ నీడ్ టు యూజ్ డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్. డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ వచ్చేసి ప్రొఫైల్ మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, మనం సెర్చ్ చేసి చేసుకోకూడదు. ఓకే, ట్రై టు రిపేర్ ద ఎంఎస్ ఆఫీస్ ప్యాకేజ్ ఇన్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్. ఇది ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఒకసారి అన్ఇన్స్టాల్ చేసి రీఇన్స్టాల్ చేసి ఇది కూడా ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. యాప్ విజ్ డాట్ సిపిఎల్. దీన్ని మనము ఎక్కడ టైప్ చేయాలి, విండోస్ యాప్ చూడు. ఇది కొట్టామనుకో, దీంట్లోకి వచ్చేసి మైక్రోసాఫ్ట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. మైక్రోసాఫ్ట్ ఇవి ఎంటర్ప్రైజ్. కానీ మనం వాడాల్సింది ఏంటి, కంపెనీకి వాడాల్సింది ఏంటి, O365 ఆర్ ఎంఎస్ ఆఫీస్ 2016 ఆర్ O365 అంటారు. రెండు సేమ్.
అది మొత్తం అన్ఇన్స్టాల్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఓకే, ట్రై టు uninstall the MS Office package from the list of the programs and reinstall by going to office.com. Office.com reinstall చేయాలి. Teams not working. Teams అంటే MS Teams. Microsoft Teams not working. Same questions. Is it the first time you are trying to use Teams or it was working earlier? ఇది ఫస్ట్ టైం మీరు యూజ్ చేస్తున్నారా లేదంటే ఇంతకు ముందు కూడా ఇది యూజ్ చేసేవాళ్ళం. అంటే ఫస్ట్ టైం అయితే కదా అప్పుడు మనం గైడింగ్ స్టెప్స్ ఒకలా ఉంటాయి, ఇది సెకండ్ టైం అయితే కనుక ఒకలా ఉంటాయి. దాని తర్వాత ఆర్ గెటింగ్ ఎనీ ఎర్రర్ మెసేజ్, ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దాంట్లో వచ్చి ఎర్రర్ మెసేజ్ బట్టి మనకి సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి. హ్యావ్ ట్రైడ్ లాగిన్ ఇంటూ టీమ్స్ అండ్ వెబ్. ఓకే, మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్స్ కూడా వెబ్ ద్వారా అవ్వచ్చు, సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా అవ్వచ్చు, అవి రెండు ఉంటాయి. ఓకే, యూఆర్ఎల్ మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్స్ మైక్రోసాఫ్ట్.com. ఓకే, చూడ ఇది వెబ్ది అనమాట, ఇది వెబ్. ఓకే, see this is web. See ఇక్కడ అంతా మైక్రోసాఫ్ట్ లాగిన్ అయితే నీకు అన్నీ వస్తాయి దీంట్లో. ఈమెయిల్, దీన్ని ఈమెయిల్తో అవ్వచ్చు, ఫోన్ నెంబర్తో అవ్వచ్చు, స్కైప్తో అవ్వచ్చు, స్కైప్ ఐడి అయితే అవ్వచ్చు. ఓకే, మన వీడియో కాల్కి యూజ్ చేసేది ఏదో స్కైప్ ఆర్ మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్స్. ఓకే, ఇంటర్వ్యూస్ అన్నీ కూడా మీకు జరిగేటన్ని ఇంటర్వ్యూస్ అన్నీ కూడా మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్సే. ఎందుకంటే మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్స్లో అన్ని ఇంటర్వ్యూ కావాల్సిన అన్ని ఫీచర్స్ ఉంటాయి అందుకు. ట్రబుల్ షూటింగ్, చెక్ యూజర్ O365, ఆఫీస్ 365 O365 అంటారు. సబ్స్క్రిప్షన్ అంటే దాని సబ్స్క్రిప్షన్ ఇప్పుడు మనం ఇయర్లీ పర్చేస్ చేస్తాం కదా, ఆ పర్చేస్ టైం ఐపీగా ఉందా లేదా అది మనం చెక్ చేయాలన్నమాట. అది చూపించేస్తుంది ఐపీని. ఇక్కడ యాక్టివేషన్ అనేసి యాక్టివేట్కి దిస్ విల్ బి డిసేబుల్ 7 days, 6 days, 5 days, 1 day ఇట్లా అంతా చూపించేసి దాని తర్వాత బ్లాక్ చేస్తుంది. లేదంటే టీమ్స్ ఇస్ ఇంక్లూడ్ లేదంటే లైసెన్స్ అన్నారు, టీమ్స్ లైసెన్స్ లేదంటే క్రాక్ కూడా చూడాలి. అన్ని వాటికి లైసెన్స్ ఉంటాయి. క్రాక్ ఎవరు పెట్టారు, ఓన్లీ యూజర్స్ మాత్రం పెట్టుకుంటారు, ఎంప్లాయీస్ పెట్టారు. ఎందుకంటే ఎంప్లాయీస్కి ఇచ్చేది కంప్యూటర్, ఈ రిసోర్సెస్ ఇచ్చేది ఆఫీస్ కాబట్టి ఆఫీస్ వాళ్ళు అది ఖచ్చితంగా లైసెన్స్కే పెడతారు వాళ్ళు. అదే ఉంటుంది కూడా. రైట్ టు అన్ఇన్స్టాల్ టీమ్స్ ఫ్రమ్. ఏదైనా మీకు ప్రాబ్లం వచ్చింది అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే సాఫ్ట్వేర్ అయితే దాన్ని అన్ఇన్స్టాల్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేయడం మేము. అన్ఇన్స్టాల్ ద టీమ్స్ ఫ్రమ్ ది యూజర్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ రీఇన్స్టాల్ యూజింగ్ వెబ్ బ్రౌజర్. ఇఫ్ స్టిల్ ప్రాబ్లమ్ పర్సిస్ట్ దెన్ యూ విల్ ఎస్కలేట్ టు L2. ఓకే, విండోస్ రీస్టార్ట్స్ వితౌట్ వార్నింగ్. ఇప్పుడు విండోస్ సిస్టమ్ రీస్టార్ట్ అయిపోతుంది, వార్నింగ్ ఏది ఇవ్వకుండా. అప్పుడేంటి ప్రాబ్లం, అప్పుడు ప్రోబింగ్ క్వశ్చన్స్ ఏమడగలరు నువ్వు. సిన్స్ హౌ లాంగ్ ఆర్ యూ ఫేసింగ్ ద ఇష్యూ, హ్యావ్ యూ రీసెంట్లీ మేడ్ ఎనీ హార్డ్వేర్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ చేంజెస్ ఆన్ యువర్ సిస్టమ్, డూ యూ సీ ఎర్రర్ మెసేజ్. సి దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళు చెప్తే దాన్ని బట్టి మనకి సార్ట్అవుట్ చేయడం చాలా ఈజీ అయిపోయింది. హ్యావ్ యూ ట్రైడ్ ఎనీ ట్రబుల్ షూటింగ్ స్టెప్స్, వాళ్ళ ట్రబుల్ షూటింగ్ స్టెప్స్ చేశారా లేదా, చాలామంది చేసింటారు. గో టు ద సెట్టింగ్స్. ఓకే, సిస్టమ్ అబౌట్ అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్, గో టు సెట్టింగ్స్. చూడు సెట్టింగ్స్లోకి ఇక్కడ సర్చ్ ఇండోకి వేసి సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళాలి. వెళ్ళిన తర్వాత నెక్స్ట్ దేంట్లోకి వెళ్ళాలి, సిస్టంలోకి వెళ్ళాలి. సిస్టంలోకి పోయిన తర్వాత దేంట్లోకి పోవాలి, అబౌట్లోకి పోవాలి. అబౌట్ ఎక్కడుంది, అబౌట్ నువ్వు ఇక్కడ సెర్చ్ చేయొచ్చు. అబౌట్ ఇది అబౌట్. ఈ అబౌట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత నెక్స్ట్ దేంట్లోకి వెళ్ళాలి, అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్. అడ్వాన్స్డ్ చూడు, ఈ అబౌట్లో నీకు మొత్తం సిస్టమ్ డేటా మొత్తం వస్తుంది, డివైస్ నీ స్పెసిఫికేషన్స్.
డివైస్ ఇది, దీని నేమ్ ఇది. ఓకే, 11th జనరేషన్ ఇంటెల్ ఆర్ కోర్ i5 2.60 GHz 150 1.0 GHz ఇన్స్టాల్ ర్యామ్ 16 GB. డివైస్ ఐడి ఇది ఓసారి మనకు చాలా అవసరం అవుతుంది. డివైస్ ఐడి ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇది ప్రోడక్ట్ ఐడి. ఓకే, ప్రోడక్ట్ ఐడి అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డివైస్ ఐడి అండ్ ప్రోడక్ట్ ఐడి? డివైస్ ఐడి ఈస్ ఫర్ ఫిజికల్ హార్డ్వేర్ ఐడి, ఇది సాఫ్ట్వేర్ ఐడి. ఓకే, ఇది మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్కి సంబంధించింది. ఇది డెల్ హార్డ్వేర్కి సంబంధించింది. సిస్టమ్ టైప్ 64 బిట్. పెన్ అండ్ టచ్, నో పెన్ అండ్ టచ్. ఇవి పెన్ అండ్ టచ్ కూడా కొన్ని ఉంటాయి. అది ఉంటే కన్నా అదని చెప్తాను, లేదంటే అది లేదు. ఓకే, దాని తర్వాత ఇంకా ఏ స్టెప్కి వెళ్ళాలి? వెళ్ళాలమ్మా? అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్. ఇక్కడ చూడు, వైరస్ అండ్ థ్రెడ్ ప్రొటెక్షన్, ఫైర్వాల్, నెట్వర్క్ ప్రొటెక్షన్, యాప్ అండ్ బ్రౌజర్ కంట్రోల్, అకౌంట్ ప్రొటెక్షన్, డివైస్ సెక్యూరిటీ. ఇక్కడ దీనికి అడ్వాన్స్డ్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళాలి. అడ్వాన్స్డ్ విండోస్ అప్డేట్ ఆప్షన్స్. ఓకే, అడ్వాన్స్డ్ కీబోర్డ్ సెట్టింగ్స్, అడ్వాన్స్డ్ VPN సెట్టింగ్స్. మనం దీంట్లోకి వెళ్ళాలి. మనం ఫస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ విండోస్ అప్డేట్ ఆప్షన్స్. దీంట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ రీస్టార్ట్ రిక్వైర్డ్. ఇది ఫీచర్ అండ్ అప్డేట్ అండ్ విండోస్ 10 వర్షన్. ఇది వర్షన్ తీసుకోండి. మీరు అట్లీస్ట్ ఒక వర్షన్ గుర్తుపెట్టుకో. ఇదే చెప్పింది, విండోస్ 10 వర్షన్ ఇది 22H2. ఓకే, దాని తర్వాత దీన్ని రీస్టార్ట్ చేసామనుకో, ఇది అప్డేట్ అయింది. విండోస్ 11 మాట్లాడుతుంది. విండోస్ 10 అంటే సర్చ్ బార్ ఇక్కడ ఉంది కదా కార్నర్లో, ఇది సర్చ్ బార్. ఇది విండోస్ 11 అయితే మిడిల్లో వస్తుంది. ఓకే, దాని ఫీచర్స్ అవన్నీ టేబ్లెట్ చేశాడు ప్రదీప్, చాలా బాగా చేశారు. అది ఒకసారి పోదాము. ఓకే, దీంట్లోకి వెళ్ళేసి విండోస్ అప్డేట్ అని పోతే ఇదే విండోస్ అప్డేట్ అయిపోయింది. ఓకే, పాస్ ఫర్ 7 days కరెంట్ హిస్టరీ. ఫీచర్ విండోస్ 10 ఇది. ఓకే, దాని తర్వాత రిక్వెస్ట్ రీస్టార్ట్ టు ఫినిష్ ఇన్స్టాలింగ్. ఇదే ఫినిష్ ఇన్స్టాలింగ్. విండోస్ 11 వెళ్ళాలంటే రీస్టార్ట్ చేయాలి. ఏదైనా కూడా మనం సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసినా ఏం చేసినా ప్రతిసారి మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే రీస్టార్ట్ చేయాలి. ఎప్పుడైతే రీస్టార్ట్ చేస్తావో అప్పటి నుంచే అవి రిజ్యూమ్ అవుతాయి, అప్పటి నుంచి అవి యాక్టివేట్ అవుతాయి. రీస్టార్ట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్ సిస్టమ్ ఆ టైప్ system.cpl. ఇదంతా పోయే బదులు నువ్వు ఇది ఒక్కటి మాత్రమే చేయొచ్చు. system.cpl విండోస్ 6 వెళ్ళి టైప్ చేస్తే సరిపోతుంది. విండోస్ 6 system. ఇది వచ్చేసింది. దీని తర్వాత దీంట్లో అడ్వాన్స్డ్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ ఉంటాయి చూడు, పర్ఫార్మెన్స్కి సంబంధించి ఉంటాయి. పర్ఫార్మెన్స్ ఎఫెక్ట్స్. ఓకే, ఇవి చూడే, ఇవన్నీ ఎనేబుల్లో పెట్టాలి, ఖచ్చితంగా ఎనేబుల్ ఉండాలి. లెట్ ద విండోస్ చూస్ వాట్ బెస్ట్ ఫర్ మై కంప్యూటర్, అడ్జస్ట్ ఫర్ బెస్ట్ అపియరెన్స్. ఇదే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అందులో. యూజర్ ప్రొఫైల్స్, మీకు ఏ ప్రొఫైల్స్ ఉన్నాయి ఇది. ఓకే, యూజర్ ప్రొఫైల్ ఇది. ఓకే, డెస్క్టాప్ ఇది. దాని తర్వాత ఇది లోకల్ ప్రొఫైల్ కూడా ఆన్లో అవుతుంది. స్టార్టప్ అండ్ రికవరీ, ఏదైనా స్టార్టప్ రికవరీ చేయాలంటే ఇది. ఓకే, దీంట్లో అంతా చూడండి, ఇవి రైట్ సిస్టమ్ బిఆర్. ఓకే, దాని తర్వాత ఎన్వైర్న్మెంట్ వేరియబుల్స్ ఇక్కడ వస్తాయి. ఓకే, ఇవేమన్నా నువ్వు ఎన్వైర్న్మెంట్ వేరియబుల్స్ న్యూ దాన్ని యాడ్ చేయాలంటే న్యూ వన్ క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాం. ఎన్వైర్న్మెంట్ వేరియబుల్స్ మనం చాలాసార్లు యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఆ యాడ్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ వేరియబుల్ నేము, వేరియబుల్ వాల్యూ అవి ఇచ్చి యాడ్ చేస్తాం. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ సెట్టింగ్స్ అండ్ స్టార్టప్ అండ్ రికవరీ. స్టార్టప్ అండ్ రికవరీ పైన సెట్టింగ్స్ పైన క్లిక్ చేయాలా. అన్చెక్ ద
మనం ఇది అన్చెక్ చేయాలి. అన్చెక్ అంటే ఏంటంటే ఆల్రెడీ టిక్ మార్క్ ఉంటుంది. ఆ టిక్ మార్క్ తీసేస్తే అన్చెక్ ఉంటుంది అనమాట. అంతే. ఆటోమేటిక్లీ రీస్టార్ట్ ఆప్షన్ అది రీస్టార్ట్ అవుతుంది కదా, ఆటోమేటిక్లీ రీస్టార్ట్ ఆప్షన్ పోవాలంటే అన్చెక్ ఆటోమేటిక్లీ రీస్టార్ట్ ఆప్షన్ అనమాట. సెటింగ్ స్టార్ట్అప్ అండ్ రికవరింగ్లోకి వెళ్ళి ఇది స్టార్ట్అప్ అండ్ రికవరింగ్కి వెళ్ళి ఎక్కడ స్టార్ట్అప్ అండ్ రికవరీ ఎక్కడ ఉంది దీంట్లోకి వెళ్ళేసి ఆటోమేటిక్లీ రీస్టార్టింగ్ ఈ ఆప్షన్ ఆల్రెడీ టిక్ ఉంటుంది, దీన్ని తీసేయాలి. ఓకే, నాకు ఇప్పుడేం ఇష్యూ ఏం లేదు కాబట్టి నేను టిక్ పెట్టాను. ఓకే, ఇది ఆటోమేటిక్గా అయిపోతుంది. విండోస్ నాట్ యాక్టివేటెడ్. ఓకే, విండోస్ నాట్ యాక్టివేటెడ్ అంటే ఏంటంటే ఒకవేళ ఈ విండోస్ నాట్ యాక్టివేటెడ్ ఈ కార్నర్లో ఇక్కడ చూపించేస్తుంది విండోస్ యాక్టివేటెడ్ యాక్టివేట్ విండోస్ అనేసి ఇక్కడ గ్రీన్ మార్క్లో చూపించేస్తా ఉంటుంది. దానికి వెళ్ళేసి మనం యాక్టివేషన్ కీ ఇస్తే సరిపోతుంది. ఆ యాక్టివేషన్ కీని మనం పర్చేస్ చేయాలి ఆన్లైన్లో Microsoft.com నుంచి. దానికి ఎలా చేస్తామో చూడు. ఆర్ గెటింగ్ ఎనీ ఎర్రర్ మెసేజెస్ ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట కార్నర్లో. అది 1 month ఉంటే వస్తుంది. 1 month కన్నా ఎక్కువ ఉంటే అది రాదు. 1 month కన్నా ఎక్కువ ఉన్నా మనం అప్లోడ్ చేయొచ్చు. లేదంటే 1 month లోపల వచ్చినట్టు ఎర్రర్ మెసేజ్, ఎవరైనా కూడా ఎర్రర్ మెసేజ్ వచ్చిన తర్వాతే అడిగేది. ఓకే, అది గెటింగ్ అనే ఎర్రర్ మెసేజ్ వాళ్ళు ఇక్కడ చెప్తారు. యాక్టివేషన్ విండోస్ యాక్టివేషన్ రిక్వైర్డ్ అనేసి ఒక ఎర్రర్ మెసేజ్ వస్తుంది అనేసి. దానికి మనం డెస్క్టాప్ హోమ్ స్క్రీన్ అంటే బాటమ్ రైట్ ఆఫ్ ది అంటే ఇక్కడ ఈ కార్నర్లో సిన్స్ హౌ లాంగ్ యూర్ ఫేసింగ్ ద ఇష్యూ. వాడు 1 or 2 days ఎక్కువ రోజులు 1 month 2 months అట్లా ఏమి ఉండదు. 1 or 2 days వచ్చినవి వాడిని కంప్లైంట్ చేస్తారు. వెన్ వర్ యూ ఏబుల్ టు లాస్ట్ అప్డేట్ ద విండోస్, లాస్ట్ ఎప్పుడు అప్డేట్ చేసిన విండోస్ మనకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. దాంతో హ్యావ్ యూ పర్ఫార్మ్ అయితే ట్రబుల్ షూటింగ్ స్టెప్స్, ఏమైనా ట్రబుల్ షూటింగ్ స్టెప్స్ చేశారా, వాడు ఏం చేసింది మనం ఏం చేయాలి. గో టు ద కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఇన్ అడ్మిన్ మోడ్. చూడు, ఇది అన్నిటికీ నువ్వు అడ్మిన్ మోడే పోమా, ఇట్లా చెప్తేనే కాదు, ప్రతి దానికి అడ్మిన్ మోడ్ పోయేసి నువ్వు ఈ కీ కొట్టాలన్నమాట. ఈ కీ నువ్వు గుర్తుపెట్టుకునే అవసరం లేదు, వాళ్ళు నీకు ఇస్తారు. ఇది నువ్వు వామిక్ పాత్ అని ఒకటి చెప్తే కాదు, దీన్ని వామిక్ పాత్ అంటారు. ఈ వామిక్ పాత్ సాఫ్ట్వేర్ ఇది కాపీ పేస్ట్ చేసుకొని అక్కడికి వెళ్ళేసి కమాండ్ ప్రాంప్ట్లోకి వెళ్ళేసి పేస్ట్ చేసి ఎంట్రీ. చూడండి, నీకు ఇక్కడ ఒరిజినల్ కీ వచ్చేసింది. దిస్ ఈస్ కాల్ ఒరిజినల్ కీ. దీన్ని కాపీ పేస్ట్ చేసి ఆ విండోస్ యాక్టివేషన్లో నేను పెట్టేస్తాను. కాపీ ద విండోస్ ప్రోడక్ట్. దిస్ ఈజ్ విండోస్ ప్రోడక్ట్. ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయి చూడు, 1 2 3 4 5. ఓకే, ఒక్కొక్క దాంట్లో 5 డిజిట్స్ ఉంటాయి ఇవి మళ్ళీ. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి, 25 డిజిట్స్. ఓకే, దెన్ what we'll do is go to settings, update and security. ఓకే, సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళాలి, అప్డేట్ అండ్ సెక్యూరిటీకి వెళ్ళాలి. ఇంతకుముందు చూపించాను యాక్టివేషన్, చేంజ్ ప్రోడక్ట్కి కొట్టేసి ఈ కొత్త ప్రోడక్ట్కి పెట్టేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, అప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది. ఎంటర్ ద ప్రోడక్ట్కి అండ్ క్లిక్ అని యాక్టివేట్. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. BSOD, బ్లూ స్క్రీన్ ఆఫ్ డెత్. BSOD అంటారు దీన్ని, బ్లూ స్క్రీన్ ఆఫ్ డెత్ అంటారు. అంటే నీ స్క్రీన్ పైన బ్లూ స్క్రీన్ వచ్చేసి ఏమి పని చేయకుండా అయిపోతుంది. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే, అప్పుడు ప్రోబింగ్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి, వాట్ ఇస్ ద ఎర్రర్ మెసేజ్ ఆర్ యూ గెటింగ్ అని. ఇక్కడ ఎర్రర్ మెసేజ్ ఏమి ఉండదు, మా బ్లూ స్క్రీన్ వచ్చేసి డెత్ ఉంటుంది. సిన్స్ హౌ లాంగ్ యూ బీన్ ఫేసింగ్ దిస్ ఇష్యూ, హ్యావ్ యూ మేడ్ ఎనీ హార్డ్వేర్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ చేంజెస్ ఆన్ యువర్ మెషిన్. ఓకే, హ్యావ్ యూ ట్రై రీస్టార్టింగ్ ద మిషన్. ఇట్లా వచ్చినప్పుడు ఒక్కోసారి రీస్టార్ట్ చేస్తే పోతుంది కాబట్టి రీస్టార్ట్ చేసావు లేదని అడుగుతాం అంతే. మ్యాక్సిమం అది పోదు. ట్రై టు ఫోర్స్ రీస్టార్ట్ మిషన్ బై ప్రెసింగ్ అండ్ హోల్డింగ్ పవర్ బటన్ పట్టుకొని 30 seconds అలాగే హోల్డ్ చేసి పట్టుకుంటే అది రీస్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఎస్కలేట్ టు L2 ఓన్లీ ఆఫ్టర్ కన్ఫర్మింగ్ ద ఎర్రర్ మెసేజ్ 6 digits తీసుకొని అది నువ్వు L2 level 2 గ్రూప్ వాళ్ళకి ఫార్వర్డ్ చేసి వాళ్ళకి ఈ L2 లెవెల్ ఈ మెసేజ్ చెప్పాల్సిన బాధ్యత మీదే. లాస్ట్ డిజిట్స్ నువ్వు చెప్పాలి. స్లో పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూ అంటే నీకు ఇచ్చిన కంప్యూటర్ స్లోగా పర్ఫార్మ్ అవుతుంది, అప్పుడు ఏం చేయాలి. దానికి ప్రోబింగ్ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే, అంటే హౌ లాంగ్ హ్యావ్ యూ బీన్ ఫేసింగ్ దిస్ ఇష్యూ, ఎప్పటి నుంచి ఫేస్ చేస్తున్న ఇష్యూ. హౌ మచ్ స్పేస్ అవైలబుల్ ఇన్ C drive. C driveలో అది రెడ్ మార్క్ పడకూడదు. C drive చూడు,
ఇది సి డ్రైవ్. విండోస్ ప్లస్ ఈ అని కొడితే ఈ విండో ఓపెన్ అవుతుంది, క్విక్ యాక్సెస్. దానికి వేసి కంప్యూటర్ పని కొడితే సి డ్రైవ్లో మెమరీ చూపిస్తుంది. ఇది రెడ్ మార్క్ ఉండకూడదు, ఎప్పుడు గ్రీన్ మార్క్ ఉండాలి. రెడ్ మార్క్ ఉందంటే కనుక డేంజర్ జోన్. అది ఉంటే కనుక దాంట్లో ఉండే ఫైల్స్ కొన్ని డిలీట్ చేయాలి. హ్యావ్ యూ ట్రైడ్ ఎనీ ట్రబుల్ షూటింగ్ స్టెప్స్? ఈస్ దేర్ ఎనీ విండోస్ అప్డేట్ అవైలబుల్ ఆన్ స్క్రీన్? ఓకే, క్లియర్ ద సి డ్రైవ్ యూజింగ్. సి డ్రైవ్ ఎట్లా క్లియర్ చేస్తామా? పర్సంటేజ్ 10%. ఇది ఇది పోయేసి విండోస్ ప్లస్ ఆర్లో కొట్టాలి. ఓకే, విండోస్ ప్లస్ ఆర్లో %10% ఇది కొడితే టెంపరీ ఫైల్స్ అన్నీ చూపిస్తారు అన్నమాట ఇది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ టెంపరీ ఫైల్స్. ఇవి మెమరీని ఆక్యుపై చేసి ఉంటాయి. వీటిని కంట్రోల్ ఏ అంటే సెలెక్ట్ ఆల్ వస్తాయి. షిఫ్ట్ డిలీట్ కొట్టాలి మనం, లేదంటే ఇది రీసైకిల్ బిల్లో వేసి సేమ్ మెమరీ ఆక్యుపై అట్లే చూపిస్తుంది. 890 ఐటమ్స్ డిలీట్. ఓకే, కొన్ని కావు బై డిఫాల్ట్వి మనం యూజ్ చేసేటివి, వాటిని స్కిప్ చేసినవి. ఓకే, డిలీట్ అయిపోయింది. క్లియర్ సి డ్రైవ్ యూజింగ్ డిస్క్ క్లీనర్. ఓకే, డిస్క్ క్లీన్. డిస్క్ క్లీన్ ఎలా చేస్తాము? విండోస్, దాని తర్వాత దీంట్లోకి వెళ్తాము. దేంట్లోకి? కమాండ్ ప్రాంప్ట్లోకి. దీంట్లోకి వెళ్ళేసి డిస్క్ క్లీన్ ఇక్కడ చేయండి. సర్చ్ బార్లో కొడతాము. సారీ ఫర్ దట్. డిస్క్ క్లీన్ ఇక్కడ వచ్చింది, డిస్క్ క్లీన్ అప్పుడు. ఓకే, ఇది డిస్క్ క్లీన్ చేస్తుంది. ఇది ఇక్కడ ఏముంది చూడు, డిస్క్ క్లీనప్ ఈస్ క్యాల్కులేటింగ్. ఓకే, విండోస్ డిఫెండర్ యాంటీవైరస్ ఇంత తీసుకుంటే, డౌన్లోడ్ ప్రోగ్రామ్స్ 0/2, టెంపరీ ఫైల్స్ ఇంటర్నెట్ ఫైల్ 6 MB ఉంది. దీంట్లో ఇంకేంటి? విండోస్ రిపోర్ట్స్, డైరెక్ట్ ఎక్స్ షేర్ క్యాషే, డెలివరీ, డివైస్ మేనేజర్, బ్యాకప్స్, డౌన్లోడ్స్ చూడు ఎక్కువ ఉంది. సో ఇదంతా సి డ్రైవ్ కింద వస్తుంది అనమాట. ఈ సి డ్రైవ్లో ఉండేవి ఇవన్నీ ప్రతి ఒక్క ఫోల్డర్. రీసైక్లింగ్ బిల్ కూడా ఇప్పుడు మనం డిలీట్ కొట్టేసాం సింపుల్గా, అది రీసైక్లింగ్ బిల్ ఉంది, అప్పుడు కూడా సేమ్ మెమరీ చూపిస్తుంది మనకి. ఎందుకంటే షిఫ్ట్ డిలీట్ కొట్టాలి, పర్మనెంట్ డిలీట్ కొట్టాలి, లేదంటే రీసైక్లింగ్ బిల్లోకి వేసి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి దాన్ని రీసైక్లింగ్ బిల్ని ఎంటీ చేయాలి. ఓకే, షిఫ్ట్ డిలీట్ లైక్ దట్. టెంపరీ ఫైల్స్ ఇవన్నీ డిలీట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, డిసేబుల్ అన్వాంటెడ్ స్టార్ట్అప్ ఆప్షన్స్ ఫ్రమ్ ద టాస్క్ మేనేజర్. ఓకే, టాస్క్ మేనేజర్లోకి ఎలా వెళ్తాము? ఇక్కడ వేసి టాస్క్ బార్, ఇదంతా టాస్క్ బార్, రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి టాస్క్ మేనేజర్ అనేసి ఉంటుంది. దీంట్లోకి వేసి దీంట్లో ఇది మీకు మొత్తం ఇక్కడంతా చూపిస్తుంది, మీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇవన్నీ కూడా. ఓకే, ప్రాసెస్ ఇవన్నీ. ఈ ప్రాసెస్ని నువ్వు ఏది డిసేబుల్ చేయొచ్చు, లేదంటే ఇక్కడ నుంచి డిజేబుల్ చేసేయచ్చు. ఏమైనా పెద్ద పెద్ద ప్రాసెస్లు రన్ అవుతున్నాయి. ఓకే, అప్పుడు నీ సిపియు పర్ఫార్మెన్స్లోకి వెళ్తే కనుక నీ సిపియు పర్ఫార్మెన్స్ ఏది ఎక్కువ తీసుకుంటుందో దానికి వేసి ఆ స్టార్ట్అప్స్ ఇవన్నీ స్టార్ట్ అయినప్పుడు దాంతోపాటు అయ్యేది దీన్ని నువ్వాలంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. చేంజ్ చేసుకొని యాజ్ పర్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది సర్వీసెస్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది సర్వీసెస్. ఓకే, ఈ సర్వీసులు అన్నీ కూడా నీకు పనికిరాని డిలీట్ చేసుకోవచ్చు, అన్వాంటెడ్వి. చెక్ ద పెండింగ్ విండోస్ అప్డేట్. పెండింగ్ విండోస్ ఎప్పుడు కూడా పెండింగ్ అప్డేట్ ఉండకూడదు, ఖచ్చితంగా మనం దాని విండోస్ అప్డేట్ చేసుకునే ఉండాలి. స్కాన్ ఫర్ వైరసెస్ని మనం స్కాన్ చేయాలి. మూవ్ ద అన్వాంటెడ్ ఫైల్స్ ఫ్రమ్ డౌన్లోడ్ ఉన్న సి డ్రైవ్ ఉన్న సేమే. సి డ్రైవ్లో అది ఒక ఫోల్డర్ అంతే, డౌన్లోడ్ అనేది. డెస్క్టాప్ ఫోల్డర్, డెస్క్టాప్ కూడా ఒక ఫోల్డర్ అంతే. టు అనదర్ డ్రైవ్, వేరే డ్రైవ్లోకి డ్రైవ్లోకి కానీ దేనికైనా మూవ్ చేయాలి. అప్పుడైతే ఫ్రీ స్పేస్ వస్తుంది, ఆ రెడ్ మార్క్ పోతుంది, అప్పుడు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నెట్వర్క్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్. దీంట్లో చూడు, సిన్స్ హవర్ నెట్వర్క్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ అంటే వైఫై కానీ ఈథర్నెట్ కేబుల్ కానీ ఈ రెండే ఉంటాయి కదా. ఏదర్ వైఫై త్రూ వైఫై యాక్సెస్ పాయింట్లో ఈథర్నెట్ కేబుల్, RJ45 కేబుల్. సో సిన్స్ దీంట్లో ఏమైనా ఇష్యూస్ వస్తే నెట్వర్క్ ఇష్యూస్ వస్తాను, ఇవే అనమాట నెట్వర్క్ ఇష్యూస్. వైమాక్స్ అనే దాన్ని మనము బేసిక్గా వాడము, ఈ రెండే వాడతాము. వైమాక్స్ అనేది వేరే అప్లికేషన్స్లో మాత్రమే వాడతాము. మనకి ఇక్కడ ఎంప్లాయీస్ అందరికీ కూడా వైఫై ఆర్ ఈథర్నెట్ కేబుల్. ఓకే,
రిమోట్ కంట్రోల్ యాక్సెస్కి విపిఎన్ వాడతాం, వర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ అనే దాన్ని. దీంట్లో చూడు, సిన్స్ హౌ లాంగ్ యూ హ్యావ్ బీన్ ఫేసింగ్ ద ఇష్యూ, ఇది ఎప్పటి నుంచి ఫేస్ చేస్తున్నాం, డూ యూ సీ ఎనీ ఎర్రర్స్ ఏమైనా చూసావా, డూ యూ ట్రై ఎనీ ట్రబుల్ షూటింగ్ స్టెప్స్ ఏమైనా చేసావా, ఆర్ యూ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ద ఇంటర్నెట్ ఆన్ అదర్ డివైజెస్. ఇప్పుడు నీకు ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అవుతుంది, అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే వేరే డివైస్కి, నీ మొబైల్కి ఆ వైఫై కనెక్ట్ అవుతుందా లేదో చూడాలి. మొబైల్ కనెక్ట్ అవుతుందంటే నీ సిస్టము ఓకే, ఏదో ఎర్రర్ ఉన్నట్టు, దాన్ని నువ్వు ట్రబుల్ షూట్ చేయాలి. వాట్ నెట్వర్క్ నేమ్ ఈ షోయింగ్ అప్ ఆన్ ద సిస్టమ్, ఏ నెట్వర్క్ చేస్తుంటే మనకు తెలియదు కదా, అప్పుడు మనం వాడిని ఎంప్లాయీని అడుగుతాం అనమాట. హ్యావ్ యూ ట్రై రీస్టార్టింగ్ ద రూటర్. ఓకే, రూటర్ ఉంటుంది కదా, ఆ రూటర్ పక్కన రూటర్కి ఎన్ని ఉంటాయి, ఫోర్ లైట్స్ ఉంటాయి. రూటర్లో మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు, 4 లైట్స్ ఉంటాయి. ఒక లైట్ ఎప్పుడు బ్లింక్ అవుతా ఉంటుంది, అది బ్లింక్ అవుతా అంటే డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతా అన్నట్టు, ఏదో డౌన్లోడింగ్ ఆర్ అప్లోడింగ్, ఏదైనా డేటా యాక్సెస్ అవుతుందంటే అది బ్లింక్ అవుతా అన్నట్టు. దాని తర్వాత లాస్ట్ది రెడ్ లైట్ ఉంది అంటే కనుక దాని మీనింగ్ ఆ కేబుల్ ఎక్కడో కట్ అయినట్టు. ఓకే, ఆ కేబుల్ ఎక్కడో కట్ అయినట్టు దాన్ని చూసుకోవాలి. ఒక్కోసారి రూటర్ని రీస్టార్ట్ చేస్తే ఫ్లష్ అవుతుంది అనమాట, అలా ఫ్లష్ అయినప్పుడు అంతా ఓపెన్ అవుతుంది. చెక్ ద రూటర్ లైట్స్ అండ్ రీబూట్ ఇఫ్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, ఒకవేళ అది ఏమైనా ఫ్లష్ అవ్వలేదేమో అనేసి ఒకసారి రీబూట్ చేయొచ్చు. చెక్ అన్ అదర్ డివైజెస్ ఇఫ్ ది ఇంటర్నెట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్. అదర్ డివైజెస్ అంటే ఇప్పుడు మొబైల్ కానీ, పీడిఎస్ కానీ, పర్సనల్ డిజిటల్ అసిస్టెంట్స్ కానీ, దేనికైనా వర్క్ అవుతుందో లేదో చూడాలి. దానికి వర్క్ అవుతుందంటే అప్పుడు నీ కంప్యూటర్లోనే ప్రాబ్లం, దానికి వర్క్ అవ్వట్లేదంటే అప్పుడు వైఫైలో ప్రాబ్లం. ట్రై టు రన్ ద నెట్వర్క్ ట్రబుల్ షూటర్ అనేసి అక్కడ నీకు చూపిస్తుంది, అది నీకు పాపప్ అవుతుంది విండో, దానికి దానికి వెళ్ళేసి ట్రబుల్ షూట్ చేయాలన్నమాట. ట్రై నెట్వర్క్ రీసెట్ చేసి మళ్ళీ ఒకసారి రన్ చేయాలి. ఆ రన్ చేసినప్పుడు అది వర్క్ అయింది. చెక్ ఐపీ కాన్ఫిగర్ అండ్ పింగ్ కమాండ్. ఐపీ కాన్ఫిగ్ ఐపీ కాన్ఫిగరేషన్. ఐపీ కాన్ఫిగ్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఈ ఐపీ కాన్ఫిగ్ ఇది ఎక్కడ కాన్ఫిగ్ చేయాలి, ఇప్పుడు ఇప్పుడు దీంట్లోకి వెళ్ళేసి ఐపీ కాన్ఫిగ్ అని విండోస్లో కొడితే నీ ఐపీ మొత్తం వస్తుంది. ఓకే, ఇది నీ ఐపీv6 అడ్రస్, నువ్వు రెండు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, IPv4 అడ్రస్, ఇది IPv6 అడ్రస్. ఓకే, ఇది దీంట్లో క్లాస్ ఏ, క్లాస్ బి, క్లాస్ సి, క్లాస్ డి, క్లాస్ ఈ ఉంటాయి. ఓకే, మనం వాడేది క్లాస్ సి, యూజర్స్ అన్ని వాడేది క్లాస్ సినే, అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. అదొకటి ఏంటి, అది 192 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంకేమవుతుంది, ఇవంతా ఏం వద్దులే, అవంతా మీకు ఏం అవసరం లేదు, సబ్నెట్ మాస్క్ ఇవేం అవసరం లేదు, ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. దాని తర్వాత పింగ్ కమాండ్. పింగ్ అంటే ఇప్పుడు నాకు గూగుల్ వస్తుందా లేదా, దానికి ఏం చేయాలంటే పింగ్ అని కొడతాను. ఓకే, చూడు పింగ్వి కింద వచ్చినాయి, పింగ్ కమాండ్. ఐపీ కాన్ఫిగర్ పింగ్ అని కొడితే చూడు యూసేజ్ పింగ్ దిస్ కౌంట్ ఇది. ఓకే, ఇదేంటంటే స్పెసిఫిక్ పోస్ట్, ఏదైనా పోస్ట్ ఒక నెట్వర్క్లో ఉన్నప్పుడు, నెట్వర్క్ ల్యాన్లో ఉన్నప్పుడు ఆ ల్యాన్ మొత్తంలో ఏదైనా స్పెసిఫిక్ పోస్ట్ ఏదైనా స్టాప్ అయిపోయింటే కొట్టడానికి ఇది టీ. ఇవన్నీ మీరు అందరూ ఒకసారి గోత్రు. ఓకే, ఏమైనా డౌట్ వస్తే చెప్తానండి ఈ పింగ్లో. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పింగ్ google.com వద్దాం, పింగ్ www.google.com. ఇలా కొట్టామనుకో, ఓకే, గూగుల్ వర్క్ అవుతుందా లేదా అది చెక్ చేయాలని ఇలా కొట్టామనుకో, ఇప్పుడు చూడు ఇక్కడ చూడు ఇలా వస్తుంది. ఓకే, ఏంటి రిప్లై వస్తుంది. ఎప్పుడైతే మనకి రిప్లై వస్తుందో, ఈ రిప్లై ఎన్ని బైట్స్ అని ఇవన్నీ మీకు అనవసరం, మీకు రిప్లై వస్తుందంటే అది వర్క్ అవుతుంది అన్నట్టు, రిప్లై రాలేదంటే అది వర్క్ అవ్వట్లేదు. కమాండ్స్ గో టు పాత్ నెట్వర్క్ అండ్ ఇంటర్నెట్ సెట్టింగ్స్. ఓకే, నెట్వర్క్ అండ్ ఇంటర్నెట్ సెట్టింగ్స్లో చేంజ్ అడాప్టర్ ఆప్షన్. ఓకే, చేంజ్ అడాప్టర్, సెలెక్ట్ వైఫై ప్రాపర్టీస్, క్లిక్ ఆన్ ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ వర్షన్ 4. మనం ఇప్పుడు అంతా వర్షన్ ఇంటర్నెట్ 4, ఇంటర్నెట్ 6 కూడా ఇంకా వచ్చేస్తుంది అది త్వరలో. కాకపోతే ఇప్పుడు మనం వాడేది IPv4. ప్రాపర్టీస్ సెలెక్ట్ అప్టైన్ అడ్రస్ అండ్ డిఎన్ఎస్ ఆటోమేటిక్లీ, అది మనం సెలెక్ట్ చేయాలి.
బిట్ లాకర్ ఇష్యూ. బిట్ లాకర్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనము పాస్వర్డ్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు 3 టైమ్స్ కన్నా ఎక్కువ సార్లు రాంగ్ కొట్టారు. అప్పుడేంటంటే ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా బిట్ లాకర్లోకి వెళ్ళేసి స్టోర్ అయిపోతాయి. ఆ బిట్ లాకర్లో యాక్సెస్ ఎవరికి ఉంటుందంటే ఓన్లీ మన అడ్మిన్స్ మనకు మాత్రమే ఉంటుంది. L1 ఐటీ సర్వీస్ డెస్క్ అసోసియేట్ మాత్రమే ఉంటుంది, ఎంప్లాయీకి ఉండదు. అప్పుడు ఎంప్లాయీ సిస్టమ్ లాక్ అవుతుంది, దీంట్లోకి వచ్చి చూపిస్తుంది. అప్పుడు మనం ఈ సిస్టంలోకి వేసి వాళ్ళకి అన్లాక్ చేసి ఇవ్వాలి, లేదంటే రీసెట్ చేసి కొత్త పాస్వర్డ్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. What is the error message you see? Probing questions. Since how long you have been facing the issue? Have you tried any troubleshooting steps? Have you tried restarting the system? ఓకే, దీనికి బిట్ లాకర్కి ఈ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళాలి. ఓకే, మై అకౌంట్ డాట్ మైక్రోసాఫ్ట్.com వెళ్తే గో టు డివైజెస్, దాని లోపల డివైజెస్కి సెలెక్ట్ విండోస్ డివైస్, క్లిక్ ఆన్ జనరేట్ బిట్ లాకర్ కీ. దాంట్లోకి వెళ్ళేసి బిట్ లాకర్ కీ జనరేట్ చేస్తే ఆ బిట్ లాకర్ కీని అప్పుడు if the user is not able to generate the key, then take the first 8 letters of the recovery key ID from user's machine and share it with the L2. ఓకే, ఫస్ట్ 8 కీస్ తీసుకొని దాని తర్వాత అది L2కి ఇస్తే L2 వాళ్ళు లెవెల్ 2 వాళ్ళు దాన్ని రిజాల్వ్ చేసి ఇచ్చేస్తారు. L2 will generate the key and share it with you. వాళ్ళు L2 వాళ్ళు జనరేట్ చేసి నీకు షేర్ చేస్తారు కీ. ఆ కీ నువ్వు మళ్ళీ యూజర్ నువ్వే ఇవ్వాలి. బ్రౌజర్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్. బ్రౌజర్స్ ఏమేమి బ్రౌజర్స్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళది. దాని తర్వాత ఎడ్జ్ అనేది కొత్తది, అడ్వాన్స్డ్ బ్రౌజర్. అంతకుముందు పాతది వచ్చి ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్. దాని తర్వాత అవే కంపెనీస్ అన్నిట్లో కూడా ఎడ్జ్ కానీ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ కానీ ఉంటుంది. వరస్ట్ కేసులో క్రోమో, మోజిల్లా ఫైర్ఫాక్స్, ఒపేరా ఇలాంటి సెకండరీ బ్రౌజర్స్ వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయరు. ఓన్లీ మైక్రోసాఫ్ట్ ఐటమ్స్ మాత్రమే వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. దాంట్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది అప్పుడు ఏం చేస్తారు? హౌ లాంగ్ యూ హ్యావ్ బీన్ ఫేసింగ్ ద ఇష్యూ? ప్రోబింగ్ క్వశ్చన్స్. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ద ఇంటర్నెట్ ఆన్ ద సిస్టమ్? హ్యావ్ యూ ట్రైడ్ ఎనీ అదర్ బ్రౌజర్? ఇప్పుడు నువ్వేదో google.com కొట్టావు ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్లో, అది రాలేదు, అది మళ్ళీ క్రోమ్లో కొట్టావు, అప్పుడు క్రోమ్లో వస్తాను అనుకో, అప్పుడు నీకు బ్రౌజర్ ప్రాబ్లం. ఆ బ్రౌజర్ని నువ్వు అన్ఇన్స్టాల్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేయాలి. రైట్ ఎనీ క్లియర్ ఆల్ ద క్లియర్ హిస్టరీ. నీకు ఒకదాన్ని హిస్టరీని ఎట్లా క్లియర్ చేయాలో తెలుసు కదా. ఇప్పుడు దీనికి ఉంది, దీనికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ 3 డాట్స్ ఉంటాయి. 3 డాట్స్లోకి వెళ్తే కన్నా ఇక్కడ హిస్టరీ అనేది చూపిస్తుంది. ఈ హిస్టరీని మనం మొత్తం డిలీట్ చేయాలి. ఓకే, బుక్ మార్క్స్ ఏమైనా ఉంటే అన్మార్క్ చేయాలి. దాని తర్వాత ఎక్స్టెన్షన్స్లో ఏమైనా యాడ్ చేసుకున్నారు, మేనేజ్ ఎక్స్టెన్షన్లోకి వేసి డిజేబుల్ చేయాలి. క్లియర్ బ్రౌజింగ్ డేటాని మొత్తాన్ని క్లియర్ చేయాలి. పాస్వర్డ్స్ అండ్ ఆటో ఫిల్స్ మొత్తాన్ని డిజేబుల్ చేయాలి. ఓకే, అంతే. క్లిక్ ఆన్ ద వర్షన్ బ్రౌజర్ అండ్ సీ ఇఫ్ ఎనీ పెండింగ్ అప్డేట్స్ ఆన్ ద బ్రౌజర్. ట్రై టు రిపేర్ బ్రౌజర్ ఫ్రమ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్స్. దాన్ని రిపేర్ ఉంది అది తలకాయ నొప్పి. ఉండే దాన్ని రిపేర్ అవుతుంది. దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసి నువ్వు system.cplకి వెళ్ళు, అన్ఇన్స్టాల్ వస్తుంది. ఆ ఇన్స్టాల్లోకి వెళ్ళేసి నువ్వు వాటిని అన్ఇన్స్టాల్ చేసి మళ్ళీ ఇన్స్టాల్ చేసి అవి ప్రాపర్గా వర్క్ అయిపోతుంది. ఓకే, ట్రై టు అన్ఇన్స్టాల్ అండ్ రీఇన్స్టాల్. ఈ పాయింట్ వేస్ట్, ఇది రిపేర్ అనేది వేస్ట్. ఈ పాయింట్ ముందే పెట్టుకునేది. మీరు అన్ఇన్స్టాల్ చేసేది ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేసినా అది వర్క్ అయిపోతుంది, ఏదైనా వర్క్ అయిపోతుంది. కొత్త ఫ్రెష్గా వచ్చినట్టు ప్రతిదీ వర్క్ అవుతుంది. మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్కి పిన్ ఎంటర్ చేస్తాము, దాని తర్వాత క్యూఆర్ కోడ్ వస్తుంది అనమాట. దాన్ని కూడా స్కాన్ చేస్తాం ఫోన్లో మనకి ఎంఎఫ్ఏ అనేసి ఒక యాప్ ఉంటుంది. ఆ యాప్ ద్వారా మీరు కావాలంటే మీ ఫోన్లో చెక్ చేసుకోండి. ఎంఎఫ్ఏ అనేసి ఒక యాప్ ఉంటుంది, మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ అనేసి. అది క్యూఆర్ కోడ్ వచ్చినప్పుడు దాంతో కూడా మీరు లాగిన్ అవుతారు. రెండింటితో అవడం వల్ల ఎక్కువ స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది అనమాట. అంటే అది ఓన్లీ అన్ఆథరైజ్డ్ యాక్సెస్ని రిడ్యూస్ చేయడానికి అది యూజ్ చేస్తారు. అదైన తర్వాత చూడు, ద యూజర్ వాంట్ టు సెటప్ వాటికి ఎలా సెటప్ చేసుకోవాలో తెలియదు అంట. ఆ సెటప్ ఏముండదు, నువ్వు సింపుల్ స్టెప్ బై స్టెప్ నెక్స్ట్ స్టెప్స్ కొట్టుకుంటా వెళ్ళిపోతే సరిపోతుంది. దీనికి వెళ్ళాలి, ఈ సైట్కి వెళ్ళాలి, అక్క.ms ఫాస్ట్ సెటప్, ఈ ఒక్కదానికి వెళ్ళేసి ఓకే, నువ్వు నెక్స్ట్ ఒక్క ఫినిష్ కొడితే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ పాస్వర్డ్ రీసెట్. ఇప్పుడు పాస్వర్డ్ వాడు మర్చిపోయాడు. ఓకే, ఆ పాస్వర్డ్ని రీసెట్ చేయడం ఎలాగా, దీనికి ఏంటి, విచ్ అకౌంట్ ఆర్ యూ
logging into? Are you getting any error messages? Since how long you have been facing the issue? Have you tried resetting the password using the forgot password or not? Have you tried troubleshooting steps? ఇవి మనం అన్నీ అడుగుతాం. అయిన తర్వాత ఓకే ఇఫ్ ద యూజర్ హ్యాస్ నాట్ ట్రైడ్ పాస్వర్డ్ రీసెట్ మనం పాస్వర్డ్ రీసెట్కి వెళ్ళాలి. అక్క ms.sspr ఓకే దీనికి వెళ్తే కన్నా పాస్వర్డ్ రీసెట్ అవుతుంది. అండ్ ఎంటర్ ద ఈమెయిల్ అడ్రస్ అండ్ ద యూజర్ నేమ్లో ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఎంటర్ చేసి రీసెట్ పాస్వర్డ్ కొడితే సెక్యూరిటీకి ఒకటి అడుగుతారు వాళ్ళు. ఆ సెక్యూరిటీకి వాళ్ళకి గుర్తుండాలి ఖచ్చితంగా. ఏంటంటే వాళ్ళ పెట్ నేమ్ కానీ సిటీ నేమ్ కానీ వాళ్ళ బార్ని ఇయర్ కానీ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. అది వాళ్ళు ఎంటర్ చేస్తే అది రీసెట్ అయిపోతుంది పాస్వర్డ్, లేదంటే కాదు. ఇఫ్ యూజర్ కెన్ రీసెట్ బై దెమ్సెల్వ్ దెన్ ఇష్యూ ఇస్ రిజాల్వ్. ఒకవేళ యూజర్స్ వాళ్ళ వల్లే చేసుకుంటే ఇష్యూ ఇస్. ఇఫ్ ద యూజర్ ఈస్ గెటింగ్ ఎనీ ఎర్రర్ వైల్ రీసెటింగ్ ఇట్ ఆస్క్ ద సెక్యూరిటీ క్వశ్చన్స్ ఏమేమి అడగాలి? ఫస్ట్ ఎంప్లాయ్ ఐడి అడగాలి, దాని తర్వాత మేనేజర్ నేమ్ అడగాలి, దాని తర్వాత హెచ్ఆర్ నేమ్ అడగాలి. ఓకే ఆ 3 క్వశ్చన్లే ఎక్కువ ఏం గుర్తుపెట్టుకోండి. మెన్షన్ బిలో టు వెరిఫై ది ఎంప్లాయ్ ఐడి, డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్ ఇది కూడా అడగాలి, డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్ కూడా అడగాలి ఫర్గాట్. ఓకే మేనేజర్స్ నేమ్, ఈమెయిల్ అడ్రస్, ఓకే హెచ్ఆర్స్ నేమ్. అది వన్స్ ద సెక్యూరిటీ క్వశ్చన్ కన్ఫర్మ్ ఆస్క్ L2 టు రీస్టార్ట్ ది పాస్వర్డ్ ఫ్రమ్ ద మైక్రోసాఫ్ట్ పాస్వర్డ్ రీసెట్ ద టూల్. వన్స్ డన్ షేర్ విత్ ద టెంపరీ పాస్వర్డ్ విత్ ద యూజర్ అండ్ ఆస్క్ దెమ్ టు క్రియేట్ న్యూ పాస్వర్డ్. ఓకే వాళ్ళకి అది ఇచ్చేసి న్యూ పాస్వర్డ్ని క్రియేట్ చేసుకోమని చెప్పాలి. వాళ్ళు న్యూ పాస్వర్డ్ని క్రియేట్ చేసుకుంటారు. అయిపోయింది. దాని తర్వాత ప్రదీప్ ఏం చేశాడంటే ప్రదీప్ ఒకటి విండోస్ కొంచెం నోట్స్ ప్రిపేర్ చేశాడు. దాంట్లో విండోస్ 10కి 11కి డిఫరెన్సెస్ ఒకటి మాత్రం చెప్తా, మిగిలింది మీరు వెళ్ళండి. ఓకే థ్యాంక్ యూ ప్రదీప్ ఫర్ క్రియేటింగ్ దిస్ ITDSC ప్రాక్టీస్ నోట్స్. ఓకే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ 10 అండ్ విండోస్ 11. మనం అంతా వాడేది విండోస్ 11. ఎక్కడైనా ఎంప్లాయీస్లో అడ్వాన్స్డ్దే వాడతారు. ఓకే అది కూడా చాలా మందికి ఇప్పుడు టచ్ స్క్రీన్స్ ఇచ్చేసారు. ఓకే ఎంప్లాయీస్కి కొంతమంది మాత్రమే టచ్ స్క్రీన్స్ లేదు. దీంట్లో విండోస్ 10కి విండోస్ 11కి డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి చూడండి. విండోస్ 10 ద స్టార్ట్ మెనూ ఈజ్ ఆన్ ది లెఫ్ట్. ఇది విండోస్ 10. నాది రీస్టార్ట్ చేస్తే విండోస్ 11 అయిపోతుంది. మీకు చెప్పడం కోసం ఇంకా రీస్టార్ట్ చేయాలి. చూడు ఇక్కడ లెఫ్ట్ కార్నర్లో ఉంటుంది. ఓకే స్క్రీన్లో సర్చ్, దీన్ని స్టార్ట్ మెనూ అంటారు. ఓకే స్టార్ట్ మెనూ, సరే ఇది స్టార్ట్ మెనూ. ఓకే ఇవంతా దీనిలో వస్తాయి. దాని తర్వాత ఈ విండోస్ 10 బేస్డ్ ఆన్ ఆండ్రాయిడ్ ఫంక్షనాలిటీ. ఈ విండోస్ 10 అనేది ఆండ్రాయిడ్ ఫంక్షనాలిటీ, బట్ విండోస్ 11 అనేది మ్యాక్ ఫంక్షనాలిటీ. మోర్ సెక్యూరిటీ, మ్యాక్ అంటే యాపిల్ వాళ్ళది, విండోస్ అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ వాళ్ళది. ఓకే విండోస్ రన్స్ ఆన్ డివైస్ విత్ మినిమం 2 GB. ఇది విండోస్ 10 రన్ అవ్వాలంటే వాళ్ళ కాన్ఫిగరేషన్ అడుగుతారు. దీన్ని స్పెక్స్ అంటారు. స్పెసిఫికేషన్స్ని స్పెక్స్ అంటే షార్ట్ కట్స్లో వాడతారు. 2 GB ర్యామ్ అండ్ 32. నీకు ఇంటర్వ్యూలో అడిగేటప్పుడు కూడా ఈ విండోస్ 10 స్పెక్స్ ఏంటి, విండోస్ 11 స్పెక్స్ ఏంటి అంటారు. ఇది 2 GB ర్యామ్ 32 GB హార్డ్ డిస్క్. ఇది 4 GB ర్యామ్ 64 డబల్, సింపుల్ డబల్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే దాని తర్వాత ఇన్ విండోస్ 10 వీ హ్యావ్ బోత్ 32 బిట్ అండ్ 64 బిట్. ఇన్ Windows 11 runs only on the device. Windows 11 can only see 64 bit, no 32 bit. ఓకే దీంట్లో వచ్చి ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఉంటుంది. దీంట్లో మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ ఉంటుంది, బ్రౌజర్, ఇంటర్నెట్ బ్రౌజర్. ఇవి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి సార్. మీకు ఇంత డీటెయిల్డ్ అనవసరం, మీకు ఇవన్నీ అనవసరం. ఓకే దాని తర్వాత దీంట్లో చూడండి, ఇది బేసిక్. మీకు ఇది ఒక పిచ్ డెక్ లాంటిది. దీంట్లో మీరు బేసిక్స్ మొత్తాన్ని నేర్చుకోవడానికి ఇది ఒకటి ఇచ్చాను. ఇది మీరే ఒకసారి వెళ్ళండి, దీంట్లో మొత్తం ఇచ్చాను. ఓకే ఏమైనా డౌట్ వస్తే అడగండి. నేను కొన్ని చెప్తాను, అన్నీ చెప్పడం కుదరదు. మీరు వెళ్ళేసి శాంపుల్ రిజ్యూమే ప్రదీప్ని అడగండి. ఓకే ప్రదీప్ మీకు గైడ్ చేస్తాడు. గైడ్ చేసి మీకు మళ్ళీ నా క్లాస్ అయిపోయిన వెంటనే మీరు ప్రదీప్తో కాంటాక్ట్ అవ్వండి. ప్రదీప్ కాల్ చేస్తాడు మీ అందరి నెంబర్లు గ్రూప్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రదీప్ చూస్ చేస్తాడు. చేసిన తర్వాత మీరు కనెక్ట్ అయ్యేసి ప్రదీప్ మీకు మాప్ కాల్ ఎలా తీసుకోవాలి చెప్తారు. ఇంతకుముందు మనం స్టెప్స్ చెప్పాల. అలాంటిది ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ జాన్ అనే
ఎంప్లాయీ కాల్ చేసినప్పుడు మీరు ఐటీ సర్వీస్ పార్టిసిపేట్ ఉంటే ఎలా చేయాలనేది ప్రదీప్ చెప్తాడు, అది గైడ్ చేస్తాడు, అది ఫాలో అవ్వండి మీరు అందరూ. ఓకే, దాని తర్వాత ఈ బేసిక్స్ అన్నీ ప్రదీప్కి ఎంతవరకు తెలుసో అంత ప్రదీప్ చెప్తాడు, తెలియని నేను చెప్తాను. దీంట్లో మీరు మెయిన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు సిస్టమ్ ఎక్కువగా రీస్టార్ట్ అవుతుంటే, ఓకే, హలో, సిస్టమ్ ఇప్పుడు చూడు, మీరు ఏ సిస్టమ్, మీరు ఏ క్లాస్ వాడతారు, మీరు అన్ని క్లాసులు గుర్తుపెట్టుకుంటున్నారు, మీరు వాడేది క్లాస్ సి. ఓకే, ఐపీ అడ్రసింగ్ సిస్టంలో మీరు వాడేది క్లాస్ సి, వేరేటివి ఏం గుర్తుపెట్టుకోకండి, మీరు సింపుల్ అదో గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది ఇప్పుడు హార్డ్ డిస్క్ ఏమైనా కంటిన్యూస్గా అది కంటిన్యూస్గా రీస్టార్ట్ అవుతుంది మనకు. అప్పుడు మీరు చేయాల్సిన ఫస్ట్ ఏంటంటే చెక్ డిస్క్, సిహెచ్కే డిఎస్కే చెక్ డిస్క్ కొట్టాలి. చెక్ డిస్క్లో మనకి ఏంటంటే చెక్ డిస్క్ ఇస్ నాట్ చెక్ డిస్కే కదా మనం ఉండేది. ప్రదీప్ ప్రదీప్ హలో సార్. మనము చెక్ డిస్కే కదా కొట్టేది. దేనికి సార్? అహో, ఇప్పుడు కంటిన్యూస్గా ఇది రీస్టార్ట్ అయితే అంటే మనం అప్పుడు కొట్టే కమాండ్ చెక్ డిస్కే కదా అని. సిహెచ్కే డిఎస్కేనా? సిహెచ్కే డిఎస్కే ఎందుకు రావట్లేదు అది? సిహెచ్కే డిఎస్ స్పేస్ ఇచ్చిన నేను. ఏం ప్రదీప్ నువ్వు కూడా చెప్పలేదు, స్పేస్ ఉండదు కదా సిహెచ్కే డిఎస్కేకి. చెక్ సిహెచ్కే డిఎస్కే అంటే చెక్ డిస్క్. చెక్ డిస్క్ అనేది మనం కొంటాం అనమాట. కొట్టి ఎంటర్ కొడితే దీంట్లో మనకి మెయిన్గా మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే ఇది కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది. ఈ టైం తీసుకున్న తర్వాత మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే బ్యాడ్ సెక్టర్, అది 0 KB ఉందా, ఓకే, 1 or 2 KB ఉందా. అది 1 or 2 KB ఉంది అనుకో, అప్పుడు అదేదో ప్రాబ్లం ఉన్నట్టు. అదే 0 KB అనేసి వచ్చింది అనుకో, అప్పుడు అది ప్రాబ్లం ఏం లేనట్టు. ఓకే, నా కంప్యూటర్లో ఏం ప్రాబ్లం లేదు కాబట్టి నాకు 0 KB వస్తుంది బ్యాడ్ సెక్టర్. ఇది చూడు, బ్యాడ్ సెక్టర్ 0 KB. ఓకే, దాని తర్వాత ఇంతకుముందు చెప్పినవి దీంట్లో నేను మొత్తం అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. మీరు ఇది ఒకసారి ఈ డాక్యుమెంట్ మీకు ఇది రెఫరెన్స్ కోసము మీరు ఇది వెళ్ళండి. ఓకే, మీకు ప్రదీప్ ఒక రెజ్యూమ్ ఇస్తారు, ఆ రెజ్యూమ్ని ఎడిట్ చేసి ప్రదీప్కి సెండ్ చేయండి. మీరు రెజ్యూమే నౌకరీ లింక్డ్ఇన్లో పెట్టుకునేసి మీకు ఇమీడియట్గా కాల్స్ వస్తాయి. ఈ సిక్స్టీన్ పేజెస్ది నేను మెల్లిగా చెప్పుకుంటూ వస్తాను. ఓకే, మెల్లిగా డే బై డే. అంతలోపల మీకు ఇంటర్వ్యూ కాల్స్ వస్తుంటే ఇంటర్వ్యూలో అటెంప్ట్ చేస్తాను అనుకున్న అప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో స్ట్రాంగ్గానే ఉంటాయి, అటెంప్ట్ చేయండి. మ్యాక్సిమము మీకు ఫస్ట్ రౌండ్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ కమ్యూనికేషన్ రౌండ్ ఉంటుంది. దాంట్లో గ్రీటింగ్స్ మాత్రం, లేదంటే మీకు ఏదైనా ఒక టాపిక్ ఇస్తారు. ఓకే, ఏదైనా ఒక టాపిక్ ఇచ్చి ఏదో ఒక టాపిక్ నీ కాలేజ్ లైఫ్ కానీ, లేదంటే సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అని యూత్ కానీ, లేదంటే రోడ్ సైడ్ ఫాస్ట్ ఫుడ్ కానీ ఏదో ఒక చిన్న టాపిక్ ఏదో ఒకటి ఇస్తారు. మీరు దానిపైన మినిమం 2 to 3 minutes వితౌట్ గ్రామటికల్ మిస్టేక్ లేకుండా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాలి. కాబట్టి నేను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నా. అది ఇంగ్లీష్లో మీరు గ్రామటికల్ మిస్టేక్స్ లేకుండా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఏదో 2-3 టాపిక్ చేయండి. ఓకే, ప్రదీప్ 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 Yes, sir. I already shared the audio in the group, sir. Asma is yet to share in the group. Yeah, even Asma, you also share it, and reshare the docs, reshare those files again, because these three newcomers came, right? These people Yes, sir. don't have access to that. Okay, Asma, you share it then. Even Pradeep, did you share even this communication steps also, like Yeah, social I have media? sent all the 6 documents that you have sent. Not documents, audio file. Yeah, audio file only I am saying that I have sent. No. That audio is mob call. You shared is mob call. If I remember, my memory was right. If this about communication round, didn't share na Asma?
No, sir, the one which you were saying with John kind of thing, right? That is mob call. That is not a communication down. Communication means social media, or else any topic you choose it. At least 2 minutes. More than how many minutes you will talk. Don't talk 2 minutes more than too much. Okay, because you may do some small grammatical mistakes also. They will catch and they will put you on hold, or they won't consider you. Talk 2 minutes to 3 minutes only. Okay, all of you talk. Okay, record and share it in the group. Okay, no, share me to the mail. My mail ID. Note down all of you my mail ID. Dhanush123jairam @gmail.com. I don't have WhatsApp access, so I'm using my mail. Okay, share me to the mail. Each one of you with your name as well as recording. In phone only you record option. In WhatsApp you record, that you share it on mail. You record and send it in the group and share me. Again you can go to it, share me to the mail, Gmail, Dhanush DHNUSH123 Jairam @gmail.com. For that you share it. Again one more command is there to scan the entire hard disk. uh, Scanf. SFC scan now. Okay, this is backslash. See, SFC scan now. These two steps only you need to do. This also, see, this will scan. Okay, this is the scanning is completed. If it is any error, it will throw an error. And one more thing, I want to tell you one thing. See, these are all very basic, nomad. Okay, you people can go through. I need not to explain each and every line of this document. Why? Because we generally thought that Outlook issues, right? In Outlook, how many types of issues are coming? These are the coming issues. Okay, unlock password. What will you do? Okay, command prompt ipconfig plus DNS. If any DNS issue is there, DNS is got struck at that time. We need to ipconfig flush. We need to flush, like how we will flush on our bathroom. Like that, we need to flush the DNS. Okay, after that, in this very important is scanner. Microsoft Office. What is Microsoft Office? You know these basics. What is O365? 2016 Microsoft Office is known as O365. Windows 7 basic editions, home edition, Windows 10 edition, 11 edition. You need to remember Windows 10 and 11 editions. Okay, these many editions will be there on the Windows 10. You need to remember. Okay, hardware requirement. These are I given already given. Okay, I told these most of the things I told. uh, what are the ticketing? These are called ticket rise or ticket resolved. Ticket rise by employee, ticket solved by you. Okay, in this two will be there. DMC remedy, that is older version. Nowadays no one is using, only few companies are using, which is purchased for long term. Most of the companies, reset companies, are using service now. You need to tell you which ticketing tool you are using means service now. Okay, ticketing priority. How many priority? If one ticket is rising, how many priorities will be there? Low, mid, high. Okay, low, for how much duration you need to solve for low, 48 hours, mid 8 hours, high 4 hours. This is important. You need to know. Okay, hardware requirements. ITIL, you need not to learn more about ITIL. They will teach you. Okay, information technology infrastructure library designed to manage IT, not IIT, IT. Okay, what are the compute? What are the file systems available? Only FAT32 and NTFS. NTFS means new technology file system. This is up to 2 terabyte. This is up to 16 terabyte. Okay. This is new tech file system. What is internet and intranet? You know, intra internet is public network and intranet is a private network.
I'm unable to access to the internet, but internet works fine. LAN works fine. LAN means if Ethernet cable is connected, then it can be work fine. But internet means Wi-Fi or Ethernet cable, internet it should be coming. Difference between client OS and server OS. All you need to go to servers now. This is your only client now. Nowadays you are entering into client. I will be there to support you till server. Okay, server troubleshooting. I will teach you step by step. I will be there for you till that date. If you troubleshoot servers, it may take 10 years to learn. Okay, but if you go into that, okay, it will be salary will be 20 to 30 crores. In IT service, in non, this is IT in coding. Okay, coding highest package you will get in artificial intelligence and machine learning. That is also 5 to 6 crores if you go to 10 years experience. In this, you are getting 20 to 30 crores. So here you are getting more, and this is easy to learn. This is entire GUI. Remember, first of all, you are going for voice only. Voice because so many calls are there for voice. That's why I designed this course for voice. Okay. After that, you shift to chart. At that time, you need to learn fast. No need to learn fast typing. Okay, learn as per that normally also. Okay, you need to resolve their issues. After that, step by step, you need to go to servers now. Okay, client OS, Windows 7, 8, 8.5, 10, 11. These are called client OS. We are using this. Okay, and client OS is daily work and only one person can log in into at a time. Whereas server OS is used to manage all network resources centrally. Only eight servers are there in the entire world now. Those servers you need to troubleshoot. For that, so much knowledge is required. Okay, I'll give you that knowledge. Don't worry. Client OS, server OS, printers, etc. Type of RAMs. Okay, DDR, double data rate. DDR means if they ask full form double data rate. DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5. Latest is DDR5. What is motherboard? You know motherboard. What is post power and self test? You know. SMPS means one box will be there that will give power. When CPU has 12 volts, 24 volts circuit types of 80, 80X, BTX. What processor, how much it is required. Okay, part processor is nothing but heart of CPU. It works data. It processes the data whatever it requires. It requires 5 volts to 12 volts. Okay. Nowadays, nowadays advanced cores. Okay, 12 core. Okay, 12 core processors and all 3 volts are taking. That we are not using. Still, it not come to the reality. Only 5 volts to 12 volts are there. That only you should tell. How to fix logout issues, I told already. What is DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol? How to share files and folders. Okay, how to share there will be local host, there will be a server. From the server, you need to go to right click on the folder we want to share. Go to properties, select sharing tab. Then you can share. Which remote tool you use in the remote tool company to access the user machine. User machine, Skype or Microsoft Teams. Okay, this is only we use most of the times Microsoft Teams. If Microsoft Teams has some issue at that time, we will go to Skype. Okay, Microsoft Teams issues, so many features are there. Cisco, these are called Microsoft products. Cisco products, Webex and Bonga. These you don't use much. Most of the times, only a few companies will use. You need not to learn also. You need to learn about only Skype or Microsoft Teams. Skype also don't go through too much. You go through Microsoft Teams. What is Switch? Switch Hub, all this These are all basic. Frequently rebooting machine. And the types of OS: Linux, Windows, Mac, Chromium. These four you need to tell me how to troubleshoot. How to troubleshoot that not connect to the internet. If system is not connected to the internet, then how to troubleshoot this? What is firewall? Firewall means antivirus simply. After that, how do you resolve the Windows forgetting passwords? Windows forgetting passwords, how to resolve? What is meant by IP addressing and subnetting? These are the basic steps. They will ask an interview. These are all not required. Only
UAT scenarios you need to resolve. Those only they will train you for 3 months to 6 months. After that, they will put you on the work. First, they will see your communication skills, upgrade your communication skills. Okay, pop up with Pradeep and have a discussion and come back. Okay, ma. Have a great day. Bye. Bye. Sir, Bye, ma. Any doubts? sir, is that only we use Windows version in the real time and we get all these scenarios, or will they ask on Linux, etc. as well? No, no. That's for a interview question only you need to give. But we will use only Windows. Okay. Okay. And Any there were doubt? some modifications in this IT service document, sir. So you said you will resend it. Yeah, I'll resend. I'll resend to you. Share it in the group. Oh, okay, sir. There were some editings Each one happened on of that you, day. each one of you will give 2 to 3 minutes. Don't go extra. Okay, 2 to 3 minutes in between. Record your voice on social media. What are its boons and banes? Okay, what are its advantages and disadvantages? What are its features and discrepancies? These based on this topic, you give 2 to 3 minutes of recorded. You type record in WhatsApp and send, and recorded you email me also with your name, all of you, including Pradeep. You connect to Pradeep for more details. He has vast knowledge. He has practical knowledge also. He I worked already as typed your email in WhatsApp. okay, okay. Pradeep, take care of this newcomers as well as ask one. Okay, I will connect you now after after 10 minutes. I have some work. Okay, again the same link we will connect. Okay, you all disconnect and call me after 10 minutes, Pradeep. Okay, I'll be putting like this only. I need some time. Okay, 10 minutes. You all people again come back. Or else you all people will connect once again with Pradeep. Pradeep will create meet link and he will explain whatever knowledge he has. He will lead the team. After that, after completion of the team, come back to me. Pradeep will call to me. Okay, Pradeep, is that fine? Yeah, okay. Okay, take the lead now only. Okay, create meet link and put it in the group and help others, including Asma. Okay. Again, come back to me. We will connect once again. Bye. Okay.